Madam, yeah, we are ready, ma'am. Okay, 2 minutes. నరసింహరావు గారు సార్ యా మీరు ఇందాక మెసేజ్ పంపించారు కదా అందుకని అదే మీటింగ్ కూడా ఇప్పుడు స్టార్ట్ యా హలో నరసింహారావు హలో 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 శివప్రసాద్ గారు, ఐఎమ్ ఆడబుల్. యా గీత గారు, యూ నీడ్ టు అన్మ్యూట్ యువర్ సెల్ఫ్. Yes. So good morning everyone who are present here, respected speakers and college faculty members and my dear students. So I welcome you all for this today's seminar on current trends in capital markets and importance of due diligence in listing in collaboration with CDSL. So before going to the seminar details, I would like to introduce our college. It's my privilege to introduce our institution, Sri Ramakrishna Degree and PG Autonomous College at Nandyal. It's established in the year 1984. The college got autonomous status by University Grants Commission, New Delhi, and enjoying the autonomous status since 2005. So our college secured A grade by NAC twice and going for the third cycle of re-accreditation. Our college was given with the Potential Award of Excellence by UGC. The college is having and providing the UG courses like BA, BCom, BBA, BCA, and the PG courses like MBA, MCom, MSc with around 4,000 students in our campus. So for today's, I would like to invite our Honorable Director Sir, Kelan Reddy Sir, and Honorable Academy Dean Hemant Reddy Sir. Sir, Director Sir. So just give a few minutes for Samba sir. So before going to hand over the session to the director sirs, I would like to give introduction about for today's first speaker. So the speaker is about Narasimha Rao sir, is the founder of Chief Strategist and Sampada, SAB registered research analyst firm. His role at Sampada involves identifying investments and trading opportunities and strategies with good risk adjustment returns in India capital and derivative market segments based on fundamentals, technical and derivatives data. So he also assists the clients in holding high quality and strong stock in their portfolios and have 13 years of experience in financial services, ranging from client acquisition, client relationship, financial planning, investment consultant, research analyst, and trader. So prior to starting his firm, Narasimha Rao worked as a senior research analyst and portfolio counselor at Carve Stock Broking Limited and ITI Financial Service Limited. He also worked with Ramoji Groups. He was a guest of financial markets shows on CVR News, CVR English, and India Ahead, and also participated as a key speaker in many investor awareness programs conducted by Carve in association with SEBI, NSDL, CDSL, NSE, BSc, Inadu, and Sakshi. So thank you for visiting our college, and it will be a privilege to our students, sir, for giving a session on capital markets and due diligence of investing in capital markets. So we welcome you, sir. Sampath, sir. Thank you, madam. Thank you very much. Chinna request enti ante ganaka Shivaprasad garu, he'll not be for the complete session. Okay. So just to for the introductory speech work maatrame undagalugaru, because there are AGMs which are being lined up.
So Okay. annual general meetings చాలా కంపెనీస్ లైన్ అప్ అయి ఉన్నాయి కాబట్టి సో హీస్ ప్యాక్డ్ ఫర్ దట్. Okay. సో ఇనిషియల్ ఒక 2 minutes he will be speaking after your చైర్మన్ గారు ఎవరైతే ఉంటారో సో ఆయన తర్వాత ఏంటంటే he will speak for 2 minutes and then he will sign off for the session and I will be taking the complete session for the day. So then I have to shift the first session to Siva Venishetty sir, right sir? So అది మీ సార్ స్పీచ్ అయిపోయిన తర్వాత then we'll do that. Little forgiveness from my side. Chairman sir is not available. He is little busy sir. Right. So Hemant Reddy garu? Hemant Reddy sir is also not available here. So then we can go into the session then. Sessions. Then I will go ahead with the profile of Shiva Prasad sir. Done. Okay. So today's our second speaker of today's webinar is Mr. Shiva Prasad Venisetti. So he is a science graduate and Bachelor of Education from Kakatiya University. Joined capital market intermediary with leading BSc and NSc broker at Hyderabad in 2000 and commenced working with DP as a professional. Got opportunity to associated with CDSL during the year 2005 with humble beginning at its Hyderabad office. Mr. Shiva Prasad has been promoted from time to time and presently designated as regional manager. Participated in Asia Pacific Central Securities Depository Group meeting at Shanghai and Taipei. Formerly associated with FAPCCI as standing committee member for finance, banking and insurance division. During his tenure, he has organized several training programs, investor awareness program. With his lucid explanation and clarification, the participants are benefited a large extent. So he is accessible on calls and always dedicated to resolve any problems related to the DP and investors in least possible times. So we are cordially invite you for the webinar, sir. Thank you, madam. Thank you, madam. Yeah, Yes, sir. thank you, madam. Yes, sir. Can I have the presentation rights, madam? Yes, sir, you can. Yeah. So we have given the share screen option to you. Yeah. So your video is not visible, sir. Yeah, it's okay. సార్ నేను ఆల్రెడీ ప్రెజెంటేషన్ ఆన్లో ఉంచాను. ఉంచారా? Okay. Yeah. ఒక్కసారి నర్సింగ్ గారు, సార్ చెప్పండి. can you start this presentation? I will cover 3-4 slides. Later on, you can take the current trends and the due diligence also. Done, sir. సో ఏ 2 slides కావాలి మీకు? Starting. Yeah. సార్ ఈ స్లైడ్ ఓకేనా? కనబడట్లేదు, ఇంకా షేర్ కాలేదు. ఒక్క నిమిషం. యా. This is fine, sir. First starting. Yeah. Thank you, madam. We'll start the presentation about CDSL. Thank you, Narsing Garu. Thank you all the students for participating in this seminar, that is due diligence and current market trends. The investors needs to take the due diligence. They need to take this while participating in this capital market. They should be due diligent while investing into the capital market. Now, any investor wants to invest into the capital market. First, why to invest in the capital market?
will explain by Narsingh Rao, and what are the benefits we may get through capital market, and he will explain the benefits also. Now, if any investor wants to invest into the capital market, they need to open three types of accounts. One is trading savings account. Savings account to hold the funds. To hold the funds, savings account is required. And in an investor wants to buy and sell the securities, he needs to open trading account. That trading account should be opened with any of the registered stockbroker. Registered stockbroker. The list of the registered stockbrokers is available in the exchange website of NSE or BSE or SEBI website also. This trading account is meant for sale and purchase of the securities, the financial instruments. And to hold the securities or the financial instruments, he needs to open a demat account. The demat accounts are provided by both the depositories. One is the CDSL and other depositories NSDL. The CDSL is incorporated in the year 1997 and commenced its operations from 1999. And the Bombay Stock Exchange and the other banks are the promoters in this CDSL. CDSL is the second listed depository in the world, and the first listed depository in Asia is the CDSL. And the first depository in Gift City, in financial city of Gujarat, CDSL is the first depository. Now, currently, we are having more than 4 crore 40 lakhs demat accounts of the investors. The the 4 crores 40 lakh demat accounts, investors were opened their demat accounts. The depository is CDSL. CDSL is the principal, and the depository participants is an agents of CDSL. The investors will not open demat accounts with CDSL directly. They need to approach with any one of the depository participant. The depository participants may be the brokers or the banks or the custodians or the registrar and transfer agents. If they have the eligibility criteria, they can obtain the necessary approvals from SEBI for acting as depository participants. Currently, we have more than 500 depository participants across India, and we will provide the services to investors through depository participants. CDSL is the principal, and the depository participants is an agent of CDSL. And through depository participants, the investor will get the services, that is the depository services from the CDSL. And what are the who can open the demat account? The demat accounts can be opened by the resident individuals, NRIs, foreign nationals, and banks and corporates can also be open demat account. And this they can open demat account. For opening demat account, they need to provide the KYC. That KYC is the know your customer details. They need to provide the PAN is the primary identifier in this capital market. If he wants to open the demat account or the trading account, he needs to provide the PAN number. Apart from the PAN number, he needs to provide the identity proof and address proof and the cancelled check for opening the demat account and the trading account. The depository participant or the broker will open the demat account for the investor later on. And what are the facilities extended by the depository to the investors are the services offered by the depository to the investors are earlier investor hold the physical share certificate. The physical share certificate, it looks like a testimonial. If an investor holding the physical share certificate, in that physical share certificate, the certificate mentions the number of securities lying in that company. But with physical share certificate,
there are various issues was happened. The physical share certificates can be lost or misplaced or theft. But if an investor hold the securities in electronic form, the depository, that CDSL, will hold the securities on behalf of the investor. There is no misplacement, there is no loss, and there is no theft also. A depository will hold the securities on behalf of investor, and the depository will provide, the investor can convert the physical share certificates into electronic form also. That is, if the investor is having physical share certificate, he can convert physical share certificate into electronic form. That is dematerialization. He can convert electronic shares into physical share certificate also. That is rematerialization. That process is also available. And he can transfer the securities to any demat account holder, or he can transfer to the stock exchange also. That is clearing house also. He can do the transfer facility is also available. And CDSL also provides the pledging of the securities. The investor can pledge the securities to any lender, and they can take the loan from this lender. This pledging process is also provided, but CDSL will not give any loan against shares to investor. We will provide only platform. And while investing into the capital market, he needs to take the very precautions. They need to take the precautions while invest into the capital market. They need to do the homework, and the investor needs to regularly monitor these holdings on the depository website. CDSL is also providing the value-added services, that is easy facility. Investor can view his holding on the depository website. He need not to disturb to his depository participant. He can log in into the CDSL web page. That is easy. He can download the statement. He can view the transaction statement also. He can transfer on the CDSL website also. He can transfer the securities. That is easiest also. If the investor is registered his mobile number, he will get an SMS from the depository if any debit happens to the investor account. And these are all the risk mitigation activities. We are giving the facilities to the investors as a risk mitigation feature. Now, I will hand over to Narsingh Rao. He will take up the why to invest into the capital markets, what are the avenues available to the investors, like fresh or existing investors also, and what are the precautions they need to take while investing into the capital market. Thank you and wish you all the best. Thank you so much, sir. Sir Shiva Venishetty, sir. Thank you, madam. Okay, sir. So now I request Sampath sir to address the session. Thank you very much, madam. I would like to really thank you, Ramakrishna Reddy Garu, Hemant Reddy Garu, and Gita Garu, for taking this sort of active participation or active initiation for their students. ఎందుకంటే జనరల్గా ఇప్పుడు ఈ సెషన్ ఏదైతే ఉందో జనరల్గా మనం తెలుగులోని అండ్ ఎస్పెషలీ ఇంగ్లీష్లో కూడా కండక్ట్ చేయడం జరుగుతూ ఉంటుంది. అండ్ మనం ఏంటంటే సెబీ వాళ్ళు ఇచ్చినటువంటి గైడ్ లైన్స్ ప్రకారం రీజనల్ లాంగ్వేజెస్లో ఇన్వెస్టర్ అవేర్నెస్ అండ్ ఫైనాన్షియల్ ప్లానింగ్ అవేర్నెస్ బాగా ఉండాలి అనేటువంటి ఉద్దేశంతో సో వీఆర్ కండక్టింగ్ దీస్ సార్ట్ ఆఫ్ సెషన్స్ ఇన్ తెలుగు. సో ఐ విల్ బి టేకింగ్ దిస్ సెషన్ ఇన్ బోత్ లాంగ్వేజెస్. ఎస్పెషలీ తెలుగులో 70% కవర్ చేస్తాను, 30% విల్ బి కవర్డ్ ఇన్ ఇంగ్లీష్. So first, ఇవాళ టాపిక్ కి వెళ్లే ముందు I would like to really thank రామకృష్ణ రెడ్డి కాలేజెస్ ఏవైతే ఉన్నాయో వాళ్ళ మేనేజ్మెంట్ కావచ్చు, ఫ్యాకల్టీ మెంబర్స్ కావచ్చు, స్టూడెంట్స్ కావచ్చు, వీళ్ళందరికీ we would like to really thank you. సో పేరున కూడా ప్రతి ఒక్కరికి థ్యాంక్ యూ చెప్పి at the same time we would like to thank SEBI also for taking these sort of initiatives. ఎందుకంటే ప్రస్తుతం ఉన్నటువంటి పరిస్థితుల్లో క్యాపిటల్ మార్కెట్స్ మీద అవగాహన చాలా వరకు ఎస్పెషలీ యూట్యూబ్లో కావచ్చు, బ్లాగ్స్ కావచ్చు, ఇవన్నీ కూడా క్లియర్గా చాలా అవేర్నెస్ అనేటువంటిది క్రియేట్ చేయడం జరుగుతున్నది. బట్ ఇక్కడ ప్రాబ్లం ఏంటి అంటే కనుక ఒకవేళ క్యాపిటల్ మార్కెట్స్లోకి వచ్చాక తీసుకోవాల్సిన జాగ్రత్తల గురించి ఏంటి, ఒకవేళ స్టూడెంట్స్ కొత్తగా క్యాపిటల్ మార్కెట్స్లో, ఫైనాన్షియల్ మార్కెట్స్లో కెరియర్ స్టార్ట్ చేద్దాం అనుకునేటప్పుడు వాళ్ళకు ఉండేటువంటి ఆప్షన్స్ ఎట్లా ఉన్నాయి, అండ్ ప్రస్తుతం ఉన్నటువంటి లేటెస్ట్ ట్రెండ్స్ ఎట్లా మారుతున్నాయి,
జాబ్ ఆపర్చునిటీస్ పరంగా కావచ్చు, లేదంటే ఇన్వెస్ట్మెంట్ అండ్ ట్రేడింగ్ పరంగా కావచ్చు, ఎటువంటి ట్రెండ్స్ మారుతున్నాయి అనేటువంటి విషయం చూస్తూ అట్ ద సేమ్ టైమ్ వీ వుడ్ లైక్ టు డిస్కస్ డ్యూ డెలిజెన్స్ పార్ట్. అంటే క్యాపిటల్ మార్కెట్స్ లో పెట్టుబడి పెట్టేటప్పుడు, ఎస్పెషల్లీ ఫైనాన్షియల్ మార్కెట్స్ లో, ఎస్పెషల్లీ క్యాపిటల్ మార్కెట్స్ లో పెట్టుబడి పెట్టేటప్పుడు మనం తీసుకోవాల్సినటువంటి జాగ్రత్తలు ఏంటి? ఎందుకంటే రాబోయే భావితరంలో ఇన్వెస్టర్స్ కింద మనం చెప్పుకునేటప్పుడు ఆబ్వియస్లీ, సో దిస్ ఇస్ ది పొటెన్షియల్ పీపుల్ ఆర్ ద పొటెన్షియల్ ఇన్వెస్టర్స్ ఆర్ ద ప్రాస్పెక్టివ్ ఇన్వెస్టర్స్ కాబట్టి ఎస్పెషల్లీ క్యాపిటల్ మార్కెట్స్ మీద ఇంకా మంచి అవగాహన పెంచాలి అనేటువంటి ఉద్దేశంతో, సదుద్దేశంతో సెబీ వాళ్ళు తీసుకున్నటువంటి ఈ నిర్ణయానికి అండ్ సిడిఎస్ఎల్ వాళ్ళ సహాయ సహకారాలకి వీఆర్ రియల్లీ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ అండ్ వీఆర్ రియల్లీ థ్యాంక్ఫుల్ టు దెమ్. సో ఆల్రెడీ సిడిఎస్ఎల్ గురించి సార్ కొంత ఇంట్రడక్షన్ ఇవ్వడం జరిగింది కాబట్టి, సో నెక్స్ట్ ఫర్దర్ గా టాపిక్ ని ఐ వుడ్ లైక్ టు డివైడ్ ఇంటూ 2 కాంపోనెంట్స్. ఒకటి, 1 second, Nursing. Sir? 1 second. Yeah. Madam, with your permission, can I leave the session? Because I have other engagements also. Okay. Sorry for inconvenience. Okay, sir. Thank you for giving a good information to our students. It's our privilege to have you here for today's webinar, sir. Thank you, ma'am. Thank you. Okay. Thank you so much, sir. Okay, thank you. Nursing, thank you. Please Thank go you, ahead. sir. Thank you very Yeah. much. సో ఇవాళ సెషన్ ని 2 మేజర్ పార్ట్స్ కింద డివైడ్ చేద్దాం. ఫస్ట్ పార్ట్ ఏంటి అంటే కనుక క్యాపిటల్ మార్కెట్స్ లో, ఫైనాన్షియల్ మార్కెట్స్ లో కెరియర్ ని స్టార్ట్ చేద్దాం అనుకునేటువంటి వాళ్ళందరికీ కూడా ప్రస్తుతం ఉన్నటువంటి ఇండస్ట్రీ ట్రెండ్స్ ఎట్లా ఉన్నాయి, సో దానికి కావాల్సినటువంటి నైపుణ్యం ఏంటి, స్కిల్ సెట్ ఏంటి, క్వాలిఫికేషన్స్ ఎట్లా ఉండాలి, తర్వాత ఎక్స్ట్రాడినరీ క్వాలిఫికేషన్స్ ఏ టైప్ ఆఫ్ లో ఉంటే కనుక ఇండస్ట్రీలో తొందరగా అబ్జార్బ్ అయ్యేటువంటి అవకాశం ఉంటుంది, కెరియర్ ఆపర్చునిటీస్ చాలా బాగుండేటువంటి అవకాశం ఉంటుంది అనేటువంటి విషయం గురించి కూడా ఫస్ట్ పార్ట్ లో తెలుసుకున్నాము. సెకండ్ పార్ట్కి వచ్చేటప్పటికి క్యాపిటల్ మార్కెట్స్ లో ఇన్వెస్ట్ చేసేటప్పుడు తీసుకోవాల్సినటువంటి జాగ్రత్తలు ఏంటి అనేటువంటి విషయం గురించి కూడా ఓవరాల్ గా డిస్కస్ చేసుకున్న తర్వాత అప్పుడు Q&Aకి వెళ్దాం. సో స్టూడెంట్స్కి ఏమైనా సరే క్వశ్చన్స్ ఏమైనా ఉంటే కనుక దే కెన్ పాస్ ఇట్ ఆన్ టు దేర్ ఫ్యాకల్టీ మెంబర్స్ అండ్ వాళ్ళ చాట్ బాక్స్ లో పెట్టడమో, లేదంటే Q&A లో కూడా పెట్టినా కూడా, లేదంటే సెషన్ ఎండింగ్ లో ఓపెన్ క్వశ్చన్స్ కింద మనం తీసుకొని విల్ ట్రై టు ఆన్సర్ ఆల్ దోస్. సో ఫస్ట్ పార్ట్ కింద మనం చూస్తున్నది ఏంటి అంటే కనుక కరెంట్ ట్రెండ్స్ ఇన్ క్యాపిటల్ మార్కెట్స్. సార్ ఇప్పుడు కరెంట్ ట్రెండ్స్ ఇన్ క్యాపిటల్ మార్కెట్స్ అంటే స్టాక్ మార్కెట్ అంతా కూడా ఆల్ టైమ్ హైస్ లో ఉన్నాయి కదా, బుల్ మార్కెట్ రన్ అవుతున్నది కదా, ఇంక ఇప్పుడు కొత్తగా ట్రెండ్స్ ఏమున్నాయి అని చెప్పేసి మీరు అనుకోవచ్చు. అయితే ఇప్పుడు సెషన్ లో మార్కెట్స్ ఎట్లా పర్ఫామ్ చేస్తున్నాయి అనేటువంటి దానికన్నా టోటల్ ఇండస్ట్రీలో ఎట్లాంటి మార్పులు చెందుతున్నాయి, ఎట్లాంటి మార్పులు వచ్చాయి అనేటువంటి విషయం మీద మనం కొంతసేపు చూద్దాం. సో దాన్ని మొత్తం 4 డిఫరెంట్ పార్ట్స్ కింద మనం చూద్దాం. ఒకటి, టెక్నాలజికల్ డెవలప్మెంట్స్ ఎట్లా ఉన్నాయి, రెగ్యులేటరీ డెవలప్మెంట్స్ ఎట్లా ఉన్నాయి, ప్రాసెసెస్ ఎట్లా మారుతున్నాయి, అండ్ ఇన్వెస్టింగ్ అండ్ ట్రేడింగ్ కి వచ్చినటువంటి మార్పులు చేర్పులు లాస్ట్ 2 years నుంచి 3 years నుంచి ఎట్లా ఉన్నాయనేటువంటి విషయం కింద చూద్దాం. సో ఫస్ట్ వన్ ఏంటి అంటే మార్కెట్ తాలూకా ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ఫంక్షనాలిటీ. సో మార్కెట్ తాలూకా ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ఫంక్షనాలిటీకి వచ్చేటప్పటికి సో జనరల్ గా క్యాపిటల్ మార్కెట్స్ లో పార్టిసిపెంట్స్ ఎవరైతే ఉంటారో, మ్యూచువల్ ఫండ్స్ కావచ్చు, లేదంటే అసెట్ మేనేజర్స్ కావచ్చు, పోర్ట్ఫోలియో మేనేజర్స్ కావచ్చు, హెడ్జ్ ఫండ్ మేనేజర్స్ కావచ్చు, సో వీళ్ళ తాలూకా కోర్ ఆపరేషన్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో వీటన్నిటిని కూడా చాలా వరకు ఆటోమేట్ చేయడం జరిగింది. ఆటోమేషన్ తో పాటు చాలా మందికి అవుట్ సోర్స్ చేయడం జరిగింది. సో మీరు అనుకోవచ్చు సార్ ఇప్పుడు ఇలాంటి పెద్ద పెద్ద కంపెనీస్ ని అవుట్ సోర్స్ చేసేస్తున్నాయి, మరి ఇంకా వాళ్ళకి ఉండేటువంటి కోర్ ఆపరేషన్స్ ఏంటి అని. ఒక అసెట్ మేనేజ్మెంట్ కంపెనీ అంటే ఒక మ్యూచువల్ ఫండ్ కంపెనీ కావచ్చు, పిఎంఎస్ కావచ్చు, ఎవరైనా సరే వాళ్ళ తాలూకా కోర్ యాక్టివిటీ ఏంటి అంటే కనుక ఆపర్చునిటీస్ ని ఐడెంటిఫై చేయడం. మిగతా మిడ్ ఆఫీస్ వర్క్, బ్యాక్ ఆఫీస్ వర్క్ అంతా కూడా వాళ్ళు అవుట్ సోర్స్ చేయడం జరిగింది. అండ్ అదే విధంగా ఇప్పుడు ఫాస్టర్ సెటిల్మెంట్ ప్రాసెస్ అనేటువంటిది రావడం జరిగింది. థ్యాంక్స్ టు టెక్నాలజీ, థ్యాంక్స్ టు సిడిఎస్ఎల్, థ్యాంక్స్ టు ఎన్ఎస్డిఎల్, థ్యాంక్స్ టు ఎక్స్చేంజెస్ అండ్ థ్యాంక్స్ టు బ్రోకర్స్ ఆల్సో. ఇంతకు ముందు మనం ఏదైనా స్టాక్ కొంటే కనుక, లేదంటే ఏవైనా సరే ఐటమ్స్ ఎస్పెషల్లీ ఎక్స్చేంజ్ ప్లాట్ఫామ్ లో పర్చేస్ చేస్తే కనుక T+3 లో వచ్చేది, ఇప్పుడు T+2 లో ఉన్నాం. నెక్స్ట్ ఫర్దర్ గా T+1 సెటిల్మెంట్ లాంటి ఫాస్టర్ ప్రాసెస్ సెటిల్మెంట్ అనేటువంటిది జరగడం జరుగుతున్నది. అండ్ ఇన్ఫాక్ట్ ఐపీఓస్ ఏవైతే వచ్చాయో ఇప్పుడు ఐపీఓస్ తాలూకా టైం సెటిల్మెంట్ ఏదైతే ఉందో అది చాలా ఫాస్ట్ గా జరగడం జరుగుతున్నది. ఇప్పుడు ఒకప్పుడు ఏంటి అంటే దాదాపు 1 month ఉండేది, అండ్ అప్లికేషన్ ఫిల్ చేయాలంటే కనుక ఫిజికల్ అప్లికేషన్ తెచ్చుకోవాల్సి వచ్చేది, దాన్ని చెక్, డీడీ ఇవన్నీ తీసి బ్రోకర్కి సబ్మిట్ చేసి ఇవన్నీ చేయాల్సి వచ్చేది. కానీ ఇప్పుడు ఇక్కడ కొత్త రకంగా చూసుకుంటే కనుక మీకు యూపీఐ అంటే ఫోన్ పే లాంటివి కానీ, గూగుల్ పే లాంటివి కానీ,
పేటిఎం లాంటివి ఉన్నా కూడా మీరు క్యాపిటల్ మార్కెట్స్ లోకి ఇన్వెస్ట్ చేసుకునేటువంటి అవకాశం వచ్చింది. సో దీస్ ఆర్ ది క్లియర్ కట్ ట్రెండ్స్ విచ్ వీఆర్ సీయింగ్ ఇంటూ ద క్యాపిటల్ మార్కెట్స్. అండ్ అదే విధంగా ఇప్పుడు టెక్నాలజీతో పాటు ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ కావచ్చు, మెషిన్ లెర్నింగ్ కావచ్చు, లేదంటే రోబోటిక్ ప్రాసెస్ ఆటోమేషన్స్ ఏవైతే ఉంటాయో ఇవన్నీ కూడా బ్యాక్ ఆఫీస్ ఫంక్షన్స్ అన్నిటినీ కూడా ఆటోమేట్ చేయడం జరిగింది. సో వీటి వల్ల ఏమవుతున్నది అంటే కనుక మ్యాన్ పవర్ అంటే ఒబ్సలీట్ మ్యాన్ పవర్ ఎవరైతే ఉంటారో, పాతకాలం టెక్నాలజీలు వాడుతూ పాతకాలం ఇన్ఫర్మేషన్ వాడుతున్నటువంటి ఎంప్లాయ్మెంట్ ఏవైతే చేస్తున్నారో వాళ్ళందరికీ కూడా వాళ్ళ ఎంప్లాయ్మెంట్ పోయేటువంటి అవకాశం క్లియర్ గా కనబడుతుంది. అండ్ కొత్త రకం జాబ్స్ ఏవైతే క్రియేట్ అయ్యాయో ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్, మెషిన్ లెర్నింగ్, ఈ ప్రాసెస్ అంతా ఇంటిగ్రేట్ చేయగలిగేటువంటి వాళ్ళందరికీ కూడా కెరియర్ గ్రోత్ చాలా ఫాస్ట్ గా ఉంది. అండ్ అట్ ద సేమ్ టైం దే విల్ బి ఏబుల్ టు ఎర్న్ మచ్ మోర్. సో ఇప్పుడు అదే విధంగా సెక్యూరిటీ కోసం, ఎస్పెషల్లీ సైబర్ సెక్యూరిటీ కోసం కావచ్చు, లేదంటే కంప్లైన్స్ ప్రాసెస్ కోసం కావచ్చు, ఇవన్నీ కూడా కొత్త కొత్త క్లౌడ్ టెక్నాలజీస్ అనేటువంటివి ఎమర్జ్ అవ్వడం జరిగింది. ఇంతకు ముందు ఏంటంటే మొత్తం అంతా పేపర్ మీద ఉండేది, ఒక ఫిజికల్ అప్లికేషన్ ఒక 70 పేజీలు 80 పేజీలు ఉండేది. ఇప్పుడు అదంతా పోయింది. దాని తర్వాత ఇప్పుడు చూసుకుంటే కనుక క్లియర్ గా మొత్తం ఒక కొత్త క్లయింట్ రావాలన్నా కూడా, లేదంటే కొత్త క్లయింట్ ఆన్బోర్డ్ చేసుకోవాలన్నా, స్టాక్ మార్కెట్ లో ఇన్వెస్ట్ చేయాలి అన్నా కూడా ఈజీగా మొత్తం అంతా కలిపి ఒక 10 minutes లో అకౌంట్ ఓపెనింగ్ ప్రాసెస్ కంప్లీట్ అయిపోతుంది. ఇంకొక హాఫ్ అన్ అవర్ లో ఇన్ఫాక్ట్ ఇన్వెస్టింగ్ చేసుకునేటువంటి అవకాశం కూడా ఉంటుంది. ఇప్పుడు చూస్తే కనుక యాడ్స్ మీకు ఎస్పెషల్లీ యూట్యూబ్ లో కానీ టీవీలో కానీ వచ్చేటువంటి యాడ్స్ చూసుకుంటే స్టాక్ మార్కెట్ ఇన్వెస్టింగ్ ఎంత ఈజీ అయిపోయింది అంటే కనుక టెక్నాలజీ వల్ల అంత ఈజీ అవ్వడం జరిగింది. అండ్ అట్ ద సేమ్ టైం సెబీ రిలాక్స్ చేసినటువంటి గైడ్ లైన్స్ వల్ల, లేదంటే ఈ కొత్త కొత్త ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ని సపోర్ట్ చేయడం వల్ల ఏంటి అంటే, ఎంకరేజ్ చేయడం వల్ల ఈ ట్రాన్సాక్షన్స్ అనేటువంటి ఇంకా ఫాస్ట్ అవడం జరిగింది మనకి. సో నెక్స్ట్ మేజర్ మార్కెట్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ క్యాపిటల్ మార్కెట్స్ లో జరుగుతున్నటువంటి ట్రెండ్ ఏంటి అంటే కనుక, ఇంతకు ముందు మనకు బ్యాంక్ అకౌంట్ ఓపెన్ చేయాలి అంటే కనుక మన తాలూకా ఆధార్ కార్డు, పాన్ కార్డు, తర్వాత ప్రూఫ్, ఇంట్రడ్యూసర్ సిగ్నేచర్ ఇవన్నీ కావాల్సి వచ్చేది. ఇప్పుడు అదంతా అక్కర్లేకుండా కేవలం డిజిటల్ ఫార్మాట్ లో మొత్తం ప్రూఫ్స్ అన్ని కూడా మీ దగ్గర డిజిటల్ ఫార్మాట్ లో ఉంటే కనుక అకౌంట్ ని దాదాపు 10 to 15 minutes లో ఓపెన్ చేసుకునేటువంటి అవకాశం మీకు వస్తుంది. సో దీనివల్ల ఏమైంది అంటే కనుక కేవైసీ ప్రాసెస్ ఏదైతే ఉందో అది చాలా సింప్లిఫైడ్ అయిపోయింది జరిగింది. అండ్ అట్ ద సేమ్ టైం ఆధార్ నుంచి, పాన్ నుంచి డేటా ఏదైతే ఉందో ఈ డేటా అంతా కూడా క్లబ్ చేసుకొని సిస్టమ్స్ అన్ని ఫెచ్ చేయడం జరుగుతున్నది. మీ బ్యాంక్ అకౌంట్ ఏదైతే ఉందో బ్యాంక్ అకౌంట్ వెరిఫికేషన్ అనేటువంటిది అట్ అ సింగిల్ క్లిక్ బ్యాంక్ అకౌంట్ ను కూడా వెరిఫై చేసుకోవడానికి అవుతున్నది మీకు. అండ్ లైవ్ వెరిఫికేషన్ విత్ ది ఆధార్ డేటా. సో మీరు ఇచ్చినటువంటి డీటెయిల్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో అవి ఆధార్ వెబ్సైట్ లో కరెక్ట్ గా ఉన్నాయా లేవా, అక్కడ నుంచి వచ్చేటువంటి డేటాని ఇంటిగ్రేట్ చేసుకోవడం. అండ్ సిగ్నేచర్ ప్రాసెస్ అనేటువంటివి ఇంతకు ముందు అకౌంట్ ఓపెన్ చేయాల్సి వస్తే 70 సంతకాల వరకు చేయాల్సి వచ్చేది. ఇప్పుడు ఏంటి అంటే ఓన్లీ ఆధార్ ఓటీపీ బేస్డ్, ఈ సైన్ బేస్డ్ మీద చూసుకుంటే కనుక దాదాపు ఒక 3-4 ఓటీపీస్ తోనే యూ కెన్ ఓపెన్ యువర్ డిమాట్ అండ్ ట్రేడింగ్ అకౌంట్. సో అట్ ద సేమ్ టైం ఇక్కడ వచ్చేటప్పటికి బ్లాక్ చైన్ టెక్నాలజీ అనేటువంటిది కూడా క్లియర్ కట్ గా క్యాపిటల్ మార్కెట్స్ లో, ఎస్పెషల్లీ ఫైనాన్షియల్ మార్కెట్స్ లో అండ్ మేజర్ గా క్యాపిటల్ మార్కెట్స్ లో అయితే కనుక క్లియర్ కట్ గా యూజ్ చేయడం జరుగుతున్నది. సో ఇక్కడ బ్లాక్ చైన్ అంటే చాలా మందికి ఐడియా వచ్చేది ఏంటంటే ఇమీడియట్ గా క్రిప్టో కరెన్సీస్ ఐడియా వస్తుంది. అండ్ దాంట్లో కూడా బిట్ కాయిన్ చాలా వరకు ఐడియా వస్తుంది. ఇక్కడ ఏంటి అంటే బ్లాక్ చైన్ యాజ్ ఎ టెక్నాలజీ కింద చూసుకుంటే కనుక ఇక్కడ మనకి క్లియర్ కట్ గా స్టాక్ మార్కెట్ లో, ఎస్పెషల్లీ ఇన్వెస్ట్మెంట్ అడ్వైజర్ లో కావచ్చు, ఫైనాన్షియల్ మార్కెట్స్ లో మొత్తం అన్ని రకాల ఆర్గనైజేషన్స్ అంటే న్యూ ఏజ్ ఫిన్టెక్ ఆర్గనైజేషన్స్ అన్ని కూడా ఇటువంటి టెక్నాలజీస్ ని వాడడం జరుగుతున్నది. అండ్ ఇంతకు ముందు ఫైనాన్స్ అనేటువంటి ఫీల్డ్ వేరేగా ఉండేది, టెక్నాలజీ అనేటువంటి ఫీల్డ్ వేరేగా ఉండేది. ఇప్పుడు జరుగుతున్నది ఏంటి అంటే ఫిన్టెక్ అనేటువంటిది కొత్త ఎవల్యూషన్ అనేటువంటిది జరుగుతున్నది. సో ఇక్కడ ఫిన్టెక్ లో చూసుకుంటే కనుక మీరు ఇప్పుడు గూగుల్ పే లాంటివి కావచ్చు, అమెజాన్ లాంటివి కావచ్చు, ఫేస్బుక్ లాంటివి కావచ్చు, పేటిఎం లాంటివి కావచ్చు. సో ఇవేంటి అంటే టెక్నాలజీ బేస్డ్ ఫైనాన్స్ కంపెనీస్. సో ఇక్కడ ఏంటి అంటే రెండింటికి కొలాబరేషన్ అవ్వడం వల్ల ఏంటి అంటే ఫిన్టెక్ కంపెనీస్ కింద మనం చెప్పుకోగలుగుతున్నాం ఇక్కడ. అండ్ ఇన్ఫాక్ట్ ఇప్పుడు యూపీఐ రావడం వల్ల ఏంటి అంటే ఇంకా ఫాస్టర్ గా ట్రాన్సాక్షన్స్ చాలా ఫాస్ట్ గా చేయగలుగుతున్నాం. ఇంతకుముందు ఏంటంటే ఎన్ఈఎఫ్టీ కానీ ఆర్టీజీఎస్ ద్వారా ఫండ్స్ ట్రాన్స్ఫర్ చేసుకోవాల్సి వచ్చేది. ఇప్పుడు ఏంటి అంటే యూపీఐ మెకానిజం ద్వారా మనకు ఉన్నటువంటి ఫండ్స్ ని మనం ఈజీగా ట్రాన్స్ఫర్ చేసుకోగలుగుతున్నాం, స్టాక్ మార్కెట్ లో ఇన్వెస్ట్ చేసుకోవడానికి కూడా అవుతున్నది మనకి. సో ఇక్కడ నెక్స్ట్ వచ్చినటువంటి మేజర్ మార్కెట్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ చేంజెస్ లో చూసుకుంటే కనుక ఇంతకు ముందు కేవలం స్టాక్ మార్కెట్ అంటే ఏవో షేర్స్ కొనడానికి మాత్రమే అన్నట్టుగా ఉండేది. కానీ ఇప్పుడు ఏంటి అంటే ఈవెన్ ఇన్సూరెన్స్ పాలసీస్ కూడా మీరు ఎక్స్చేంజ్ ప్లాట్ఫామ్ మీద బై చేసుకోవచ్చు. గవర్నమెంట్ తాలూకా సెక్యూరిటీస్, ఆర్బీఐ ఇష్యూ చేసినటువంటి సెక్యూరిటీస్ ఏవైతే ఉన్నాయో వీటన్నిటిని కూడా మనం క్యాపిటల్ మార్కెట్స్ ఎక్స్చేంజ్ ప్లాట్ఫామ్ ఏదైతే ఉందో వాటి మీద
మనం పర్చేస్ చేసుకునేటువంటి అవకాశం ఉంది. అండ్ అట్ ద సేమ్ టైం కొత్తగా వచ్చినటువంటి ఇన్వెస్ట్మెంట్ అడ్వైజర్ రెగ్యులేషన్స్ వల్ల ఏమవుతున్నది అంటే, సో ఇంతకు ముందు ఒక బ్రోకర్ చూసుకుంటే పలానాది కొనొచ్చు, పలానాది అమ్మొచ్చు అనేటువంటి సలహాలు ఇవ్వడం జరిగేది. బట్ ఇప్పుడు క్యాపిటల్ మార్కెట్స్ ట్రెండ్స్ చూసుకుంటే కనుక డిస్ట్రిబ్యూషన్ సెపరేట్గా ఉండాలి, అడ్వైజరీ సెపరేట్గా ఉండాలి అనేటువంటి నియమ నిబంధనలు రావడం వల్ల సో ప్రతి ఒక్కరికి సరైనటువంటి సలహాలు సూచనలు వస్తున్నాయా లేదా అనేటువంటిది తెలుసుకోవడానికి ఈజీ అయిపోయింది. సో ఇది క్యాపిటల్ మార్కెట్స్ ట్రెండ్స్ లో ఇది ఒక కొత్త వరవడని కూడా మనం చెప్పుకోవచ్చు. అండ్ ఇప్పుడు నెక్స్ట్ మేజర్ చేంజెస్ కింద మనం చూసుకుంటే కొత్త అసెట్ క్లాసెస్ అనేటువంటిది రావడం జరిగింది. సో క్యాపిటల్ మార్కెట్ ట్రెండ్స్ లో చూసుకుంటే ఇంతకాలం మనకి ఆస్తులు అంటే కనుక ఓన్లీ రియల్ ఎస్టేట్ లో జాగాలు కావచ్చు, లేదంటే బంగారం కావచ్చు అనేటువంటి పద్ధతుల్లో చూసేవాళ్ళం. తర్వాత ఏంటి అంటే కొంతకాలానికి మ్యూచువల్ ఫండ్స్, షేర్స్ కూడా ఒక ఆస్తుల కింద మనం భావించేవాళ్ళం. ఇప్పుడు క్రిప్టోస్ యాజ్ అన్ అసెట్ క్లాస్ కింద కూడా రావడం జరిగింది. ఎస్పెషలీ బ్లాక్ చైన్ టెక్నాలజీకి చూస్ చేసుకున్నటువంటి ప్లాట్ఫామ్స్ ఏవైతే ఉంటాయో వాటిని కూడా క్రిప్టో అసెట్స్ కింద మనం చెప్పుకోవచ్చు. అదేవిధంగా డిజిటల్ అసెట్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో డిజిటల్ అసెట్స్ కింద రావడం జరిగింది. మీరు తీసినటువంటి ఒక స్మార్ట్ ఫోటో కావచ్చు, లేదంటే ఏదైనా ప్రెజెంటేషన్ లాంటిది ఏమైనా క్రియేట్ చేస్తుంటే ప్రెజెంటేషన్ కావచ్చు, ఏదైనా వర్డ్ డాక్యుమెంట్ లో మీరు ఏదైనా సరే మీకు నచ్చినటువంటి స్క్రిప్ట్, ఒక బ్లాగ్ రైటింగ్ లాంటిది ఏమైనా చేస్తుంటే కనుక, ఒక ప్రెజెంటేషన్స్ లాంటిది ఏమైనా క్రియేట్ చేస్తుంటే కనుక ఇవన్నీ కూడా డిజిటల్ అసెట్స్ కింద చెప్పుకోవడం జరుగుతున్నది. ఇంతవరకు మనం చూసుకుంటే కనుక గూగుల్ దగ్గర ఉన్నటువంటి డేటా పరంగా చూసుకుంటే, లేదంటే వికీపీడియాలో ఉన్నటువంటి డేటా కంటెంట్ ఇదంతా కూడా దే ఆర్ గివింగ్ సమ్ సార్ట్ ఆఫ్ బెనిఫిట్ టు ది పీపుల్. దానివల్ల ఏమవుతుంది అంటే కనుక ఈ అసెట్స్ ఓనర్స్, కంటెంట్ ఓనర్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళకి రెగ్యులర్ గా ఆదాయం కూడా తెచ్చిపెడుతున్నాయి. సో ఇప్పుడు మీకు అనిపిస్తుంది ఏంటి అంటే కనుక ఇక్కడ ఉన్నటువంటి డిజిటల్ అసెట్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఈ డిజిటల్ అసెట్స్ అన్ని కూడా ట్రెండ్ మారడం జరిగిందని చెప్పేసి మనం చెప్పుకోవచ్చు. సో ఇంతకాలం ఉన్నటువంటి రియల్ ఎస్టేట్, బంగారం మాత్రమే అసెట్స్ కింద కాకుండా ఇప్పుడు కొత్తగా వచ్చినటువంటి అసెట్ క్లాసెస్ ఏవైతే ఉన్నాయో సో ఆల్ దీస్ ఆర్ వెరీ గ్రేట్ థింగ్ టు అండర్స్టాండ్. సో నెక్స్ట్ వచ్చేటప్పటికి రెగ్యులేటరీ ప్రాసెస్ ఎట్లా మారింది అనేటువంటిది మనం చూద్దాం. సో ఇక్కడ రెగ్యులేటరీ గురించి మనం చెప్పుకునేటప్పుడు డిస్ట్రిబ్యూషన్ కావచ్చు, అడ్వైజరీ కావచ్చు, రీసెర్చ్ కావచ్చు, ఇవన్నీ కూడా కొత్త రకంగా డివైడ్ చేయడం జరిగింది. ఎస్పెషలీ సిబిఐ కావచ్చు, లేదంటే ఆర్బిఐ, వీళ్ళిద్దరు కూడా చెప్పడం ఏంటి అంటే క్లియర్ కట్ గా ప్రతి ఒక్కళ్ళు కూడా ఈ డిస్టింక్షన్ అనేటువంటిది ఉండాలి. ఎవరైతే సలహాలు ఇస్తున్నారో సలహాలు ఇచ్చేవాళ్ళు సెపరేట్ గా ఉండాలి, ఎవరైతే ప్రోడక్ట్స్ అమ్ముతున్నారో అమ్ముతున్న వాళ్ళకి సెపరేట్ గా ఉండాలి అనేటువంటి పద్ధతుల్లో ఈ డిస్టింక్షన్ అనేటువంటి తేవడం జరిగింది. అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేటప్పటికి మ్యూచువల్ ఫండ్స్ లో కేటగరైజేషన్ అనేటువంటిది క్లియర్ కట్ గా మారడం జరిగింది. అండ్ అట్ ద సేమ్ టైం ఈ మ్యూచువల్ ఫండ్స్ కి వచ్చేటప్పటికి అయితే కనుక యూనిఫామ్ ప్లాట్ఫామ్ కింద క్రియేట్ చేయడం జరిగింది. సో ఇంతకు ముందు మనకి ఏమైనా సరే మ్యూచువల్ ఫండ్స్ లో హోల్డింగ్స్ ఉంటే కనుక ప్రతి ఒక 42 ఏఎంసీలు ఉంటే కనుక 42 ఏఎంసీలకి మనం వెళ్లాల్సి వచ్చేది. బట్ ఇప్పుడు ఉన్నటువంటి కరెంట్ స్టాండర్డ్స్ ప్రకారం చూసుకునేటప్పుడు ఏంటి అంటే అన్నిటినీ ఇంటిగ్రేట్ చేస్తూ ఒక ప్లాట్ఫామ్ లాంటిది రావడం జరిగింది. సో ఇవన్నీ కూడా ఒక శుభ పరిణామం అని చెప్పేసి చెప్పుకోవచ్చు. ఎందుకంటే కస్టమర్స్ ఉండేటువంటి, ఇన్వెస్టర్స్ ఉండేటువంటి ప్రాబ్లమ్స్ కావచ్చు, లేదంటే సర్వీస్ రిలేటెడ్ ఇష్యూస్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఇవన్నీ కూడా చాలా తక్కువ టైంలో అండ్ అట్ ద క్లిక్ ఆఫ్ అ మౌస్ కింద ఇవన్నీ చేసుకోవడానికి అవుతున్నది ఇక్కడ. సో నెక్స్ట్ మేజర్ చేంజెస్ కింద మనం ఎస్పెషలీ మార్కెట్స్ లో మాట్లాడుకునేటప్పుడు ఏంటి అంటే కనుక ఇన్వెస్టింగ్ ఆర్ ట్రేడింగ్ గురించి చెప్పుకోవాల్సి వస్తుంది. ఇక్కడ ఏంటి అంటే రోబో అడ్వైజరీ ఆర్ బుకే ఆఫ్ సర్వీసెస్. ఇంతకాలం మనకి ఏవైనా సరే సలహా కావాల్సి వస్తే కనుక అవతల బ్రోకర్ దగ్గర అడ్వైస్ తీసుకోవడం లాంటివి మనం చేయడం జరిగింది. 2 minutes, sir. Yes, sir. Sir, are you sharing any slides, sir? The same slide is visible. ఏమన్నా స్లైడ్ అదే స్లైడ్ ఉంది సార్. ఆర్ యు ప్రెజెంటింగ్ ఎనీ పీపీటీ ఆర్ సంథింగ్? సో పీపీటీ ఉంది ఫర్ ది డ్యూ డిలిజెన్స్ ఇన్ క్యాపిటల్ మార్కెట్స్ కి అయితే కనుక పీపీటీ ఉంది. సో దిస్ ఇస్ వన్, it will be a kind of oral. Okay, sir. Yes. That's what I have a doubt that అదే స్లైడ్ ఉంటే అడిగాను సార్. Okay sir, you can continue sir. సో ఇక్కడ ఇన్వెస్టింగ్ ఆర్ ట్రేడింగ్ కోసం వస్తే కనుక ఎస్పెషల్లీ రోబో అడ్వైజరీ అనేటువంటిది ఎమర్జ్ అవ్వడం జరిగింది. సో ఇంతకాలం మనకి ఏంటి అంటే ఏదైనా సలహా కావాల్సి వచ్చినా కూడా, సూచనలు కావాల్సి వచ్చినా కూడా ఏంటి అంటే మనం ఒక హ్యూమన్ ఇంటర్వెన్షన్ బ్రోకర్ దగ్గరికి వెళ్ళడం, సార్ ఏది కొంటే బాగుంటుంది, ఏది అమ్మితే బాగుంటుంది, ఎంత పెడితే బాగుంటుంది అనేటువంటి విషయాలు మనం ఎప్పటికప్పుడు అడిగి తెలుసుకునేటువంటి అవకాశం ఉండేది. ఇప్పుడు ఏంటి అంటే కనుక ఇప్పుడు ఈ ప్రాసెస్ అంతా కూడా
సిస్టమ్స్ చేయడం మొదలెట్టాయి. సో మన దగ్గర ఉండేటువంటి పారామీటర్స్ మనం ఎప్పుడైతే చెప్తామో సిస్టమ్స్ ఆటోమేటిక్ గా ఆ ఇన్ఫర్మేషన్ ని అనలైజ్ చేసుకొని మనకి ఏవి సూట్ అవుతుంది అనేటువంటి విషయం మనం సిస్టమ్సే మనకి సలహా ఇవ్వడం జరుగుతుంది. సార్ మీకు ఉన్నటువంటి రిస్క్ ప్రొఫైల్ బట్టో లేదంటే మీకు ఉన్నటువంటి గోల్స్ బట్టో మీకు ఉన్నటువంటి అమౌంట్ బట్టి వీటిలో ఇన్వెస్ట్ చేసుకోవచ్చు, ఇంత అమౌంట్ ఇన్వెస్ట్ చేస్తే మీరు గోల్స్ రీచ్ అవుతారు అనేటువంటి విషయం అంతా కూడా రోబో అడ్వైజరీ మోడల్ కింద మారడం జరిగింది. సో నెక్స్ట్ ఇంకొక మేజర్ ట్రెండ్ కింద మనం చెప్పుకుంటే కనుక మల్టీ జియోగ్రఫీ ఇన్వెస్టింగ్ అనేటువంటి చెప్పుకోవచ్చు. సో ఒకప్పుడు ఏంటి అంటే మనం యుఎస్ స్టాక్స్ లో ఇన్వెస్ట్ చేయాలన్నా లేదంటే యూరోపియన్ స్టాక్స్ లో ఇన్వెస్ట్ చేయాలన్నా లేదంటే చైనీస్ స్టాక్స్ లో ఇన్వెస్ట్ చేయాలి అన్నా కూడా ఇట్ వాజ్ అ లాట్ ఆఫ్ ప్రాసెస్. ఎందుకంటే ఆర్బీఐ గైడ్ లైన్స్ తీసుకోవాలి, ఆర్బీఐ అప్రూవల్స్ రావాలి, ఇవన్నీ కూడా ఉండేది. బట్ ఇప్పుడు కొత్తగా వచ్చినటువంటి ట్రెండ్ ప్రకారం చూసుకుంటే కనుక మీరు ఫేస్బుక్ లో ఇన్వెస్ట్ చేసుకోవచ్చు, అమెజాన్ లో ఇన్వెస్ట్ చేసుకోవచ్చు, నెట్ఫ్లిక్స్ లో ఇన్వెస్ట్ చేసుకోవచ్చు, గూగుల్లో ఇన్వెస్ట్ చేసుకోవచ్చు. సో ఇన్ఫాక్ట్ యుఎస్ మార్కెట్స్ లో కూడా డైరెక్ట్ గా ఇన్వెస్ట్ చేసుకునేటువంటి అవకాశం ఈ టెక్నాలజికల్ వల్ల అండ్ క్రాస్ బోర్డర్ మల్టీ జియోగ్రఫీ ఇన్వెస్టింగ్ ఏదైతే ఉందో దానివల్ల ఈజీగా ఇన్వెస్టింగ్ అనేటువంటి చేసుకోవడానికి అవుతున్నది. అండ్ ఇంతకు ముందు మార్కెట్స్ ని అనలైజ్ చేయడానికి ట్రెండ్స్ ఏంటి అంటే కంపెనీ తాలూకా అనాలిసిస్ చేసేవాళ్ళమి లేదంటే ఇండస్ట్రీ తాలూకా అనాలిసిస్ అనేటువంటి చేయడం జరిగేది. బట్ ఇప్పుడు వచ్చినటువంటి కొత్త ట్రెండ్స్ ఏంటి అంటే ఇంటర్నెట్ ఆఫ్ బిహేవియర్. అంటే మనం ఇప్పుడు సోషల్ మీడియా ప్లాట్ఫామ్స్ లో మనం పెట్టేటువంటి కంటెంట్ ని ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్, మెషిన్ లెర్నింగ్ సిస్టమ్స్ ఇవన్నీ కూడా అనలైజ్ చేసుకొని ట్రేడింగ్ డెసిషన్స్ అనేటువంటిది తీసుకోవడం జరుగుతుంది. సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు ఒక ఐటీసీ స్టాక్ మీద బోల్డ్ మీమ్స్ వస్తున్నాయో లేదంటే బోల్డ్ ట్రోల్స్ లాంటివో లేదంటే బోల్డ్ ట్వీట్స్ లాంటివో లేదంటే ఫేస్బుక్ లో కమెంట్స్ లాంటివి వస్తున్నాయి అంటే కనుక ఆబ్వియస్లీ ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్, మెషిన్ లెర్నింగ్ ఏవైతే సిస్టమ్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో మనం సోషల్ మీడియా ద్వారా చేసేటువంటి ట్రెండ్స్ అన్నిటిని కూడా అనలైజ్ చేసి ఈ స్టాక్ లో ఇన్వెస్ట్ చేస్తే బాగుంటుందా లేదంటే ట్రేడింగ్ చేస్తే బాగుంటుందా, బై చేయాలా సెల్ చేయాలా అనేటువంటి డెసిషన్ అంతా కూడా సిస్టమ్స్ తీసుకోవడం జరుగుతున్నది. సో ఇవేంటి అంటే కనుక ఇవంతా ఇంటర్నెట్ ఆఫ్ బిహేవియర్ ఏదైతే ఉందో ఇంటర్నెట్ ఆఫ్ బిహేవియర్ వల్ల ట్రెండింగ్ ట్రేడింగ్ తాలూకా డైనమిక్స్ కావచ్చు, ఇన్వెస్టింగ్ తాలూకా డైనమిక్స్ కావచ్చు, ఇవన్నీ కూడా క్లియర్ గా మారిపోయింది. సో ఇక మీదట మీరు ఎప్పుడైనా సరే ఇన్వెస్టింగ్ చేసేటప్పుడు మీరు ఫేస్బుక్ లో ఏదైనా కమెంట్ పెట్టినా లేదంటే ట్విట్టర్ లో ఏదైనా పోస్ట్ పెట్టినా కూడా ఆబ్వియస్లీ యూ షుడ్ బి మోర్ కేర్ఫుల్ దాట్ సమ్ సిస్టమ్స్ ఆర్ వాచింగ్ యువర్ ట్వీట్ ఆర్ సమ్ సిస్టమ్స్ ఆర్ వాచింగ్ యువర్ ఫేస్బుక్ పోస్ట్. సో ఈవెన్ మీరు లైక్ చేసినా డిస్లైక్ చేసినా కూడా సిస్టమ్స్ అర్థం అవుతాయి. సో మీకు అగేన్స్ట్ గా ప్లే చేయాలా లేదంటే మీకు ఫర్ గా ప్లే చేయాలా అనేటువంటి విషయం. సో ఆ సార్ట్ ఆఫ్ టెక్నాలజీ అనేటువంటిది ఇవాల్వ్ అవడం జరిగింది. సో నౌ లాస్ట్ గా వచ్చేటప్పటికి ఏంటి అంటే ఎస్పెషల్లీ స్టూడెంట్స్ కావచ్చు లేదంటే ఫ్యాకల్టీ మెంబర్స్ రెగ్యులర్ గా మాకు అడిగేటువంటి క్వశ్చన్ ఏంటి అంటే సరే ఇప్పుడు మా స్టూడెంట్స్ ఎంబీఏ చేస్తున్నారు, ఏ టైప్ ఆఫ్ స్కిల్ సెట్ ఉంటే కనుక ఫైనాన్షియల్ సర్వీసెస్ లోకి ఎంటర్ అవ్వచ్చు లేదంటే ఫిన్టెక్ లోకి ఎంటర్ అవ్వచ్చు అనేటువంటి క్వశ్చన్స్ మాకు అడుగుతూ ఉంటారు. సో ఇక్కడ మేజర్ గా కావాల్సింది ఏంటి అంటే కనుక ఒక రిలేషన్షిప్ బిల్డింగ్ అనేటువంటిది క్యాండిడేట్ కు ఉండాలి. ఎవరైతే కంపెనీలో జాయిన్ అవబోతున్నారో స్టూడెంట్ ఎవరైతే ఉంటారో ఆ కంపెనీలో జాయిన్ అయ్యేటప్పుడు ఏంటి అంటే వాళ్ళకి రిలేషన్షిప్ బిల్డింగ్ అనేటువంటిది చూసుకుంటారు. ఇక్కడ రిలేషన్షిప్ బిల్డింగ్ కేవలం తోటి కొలీగ్స్ తోనే కాదు, ఎస్పెషల్లీ క్లయింట్స్ తో కావచ్చు, లేదు అంటే కనుక క్లయింట్స్ తో పాటు సుపీరియర్స్ కావచ్చు లేదంటే సబార్డినేట్స్ కావచ్చు, వాళ్ళ తాలూకా కొలీగ్స్ కావచ్చు. సో వీళ్ళతో సరైనటువంటి రిలేషన్షిప్ మెయింటైన్ చేయగలుగుతున్నారా లేదా, ఎటువంటి ఇష్యూస్ ఏమైనా వస్తే కనుక ఇష్యూస్ ని ఇమీడియట్ గా సాల్వ్ చేసుకోగలుగుతున్నారా లేదా అనేటువంటిది చాలా క్లియర్ కట్ గా కంపెనీస్ సైకోమెట్రిక్ టెస్ట్ ద్వారా అనలైజ్ చేసి క్యాండిడేట్స్ ని స్క్రీన్ చేసుకొని ఇంటర్వ్యూ చేసి దెన్ దే ఆర్ గోయింగ్ టు అబ్జార్బ్ దెమ్. సో నెక్స్ట్ మేజర్ పాయింట్ కింద వచ్చేటప్పటికి ఏంటి అంటే కనుక ఎథికల్ డెసిషన్ మేకింగ్ చేస్తున్నామా లేదా అనేటువంటిది ఇంపార్టెంట్. సో ఇక్కడ ఎథికల్ డెసిషన్ మేకింగ్ వచ్చేటప్పటికి మీకు అల్లు అర్జున్ తాలూకా డైలాగ్ హైదరాబాద్ సినిమాలో చెప్పాల్సి వచ్చేటప్పుడు ఏంటి అంటే అందరూ ఉండేటప్పుడు మనం ఎలా ఉంటామో అన్నట్టు కాకుండా ఎవరు లేనప్పుడు మనం ఎలా ఉంటామో అనేటువంటి బిహేవియరల్ ఆస్పెక్ట్స్ కూడా కంపెనీస్ అనేటువంటి చూడడం జరుగుతున్నది. ఇవన్నీ కూడా ఆబ్వియస్లీ సైకోమెట్రిక్ టెస్ట్ ద్వారా దే ఆర్ ఏబుల్ టు అసెస్ ది క్యాండిడేట్ ప్రొఫైల్ అండ్ దే ఆర్ ఏబుల్ టు డూ దట్. అండ్ ఇక్కడ ఎథికల్ డెసిషన్ మేకింగ్ వచ్చేటప్పటికి ఏంటి అంటే ఏదైనా కంపెనీ గ్రో అవ్వాలి అంటే ఫస్ట్ కస్టమర్స్ ఆర్ ఇంపార్టెంట్. సో మనం తీసుకునేటువంటి డెసిషన్ కస్టమర్స్ కి బెనిఫిట్ అవుతుందా లేదా అనేటువంటిది ఇంపార్టెంట్. రెండోది కంపెనీకి బెనిఫిట్ అవుతుందా లేదా అనేటువంటిది ఇంపార్టెంట్. మూడోది నాతో పాటు ఉండేటువంటి టీంకి బెనిఫిట్ అవుతుందా లేదా అనేది ఇంపార్టెంట్. నాలుగోది నాకు బెనిఫిట్ అవుతుందా లేదా అనేటువంటిది ఇంపార్టెంట్. సో ఇక్కడ జనరల్ గా ప్రాసెస్ లో మనం చూసుకునేటప్పుడు ఏంటి అంటే ఎంతసేపు మన స్వార్థం కోసం చూసుకుంటాం మనం. కానీ ఇక్కడ ఎథికల్ డెసిషన్ మేకింగ్ వచ్చేటప్పటికి ఎస్పెషల్లీ కంపెనీస్ హైర్ చేసుకునేటప్పుడు ఏంటి అంటే
ముందు నేను చేసేటువంటి పని కావచ్చు, నేను తీసుకునేటువంటి డెసిషన్ కావచ్చు, అది ఆబ్వియస్లీ క్లయింట్స్కి ఉపయోగపడుతుందా లేదా, నా కంపెనీకి ఉపయోగపడుతుందా లేదా, నా టీంకి ఉపయోగపడుతుందా లేదా, నాకు ఉపయోగపడుతుందా లేదా అనేటువంటి ఆర్డర్లో ఆ కంపెనీస్ అనేటువంటి స్క్రీన్ చేసుకోవడం జరుగుతుంది. సో నెక్స్ట్ లెవెల్ ఆఫ్ మేజర్ స్కిల్ సెట్ చూడడం ఏంటి అంటే, ఇంతవరకు నేను ఎంబీఏ పాస్ అయిపోయాను కదా, ఎంబీఏ పాస్ అయిపోగానే నాకు బోల్డ్ నాలెడ్జ్ వచ్చేసింది, ఎస్పెషల్లీ ఫైనాన్స్ వాళ్ళు అయితే కనుక ఎంబీఏ ఫైనాన్స్ చేశాను కాబట్టి నాకు ఎక్కడ లేనటువంటి స్కిల్ సెట్ వచ్చింది అని చెప్పేసి మీరు అనుకోవచ్చు. అయితే ఇప్పుడు వస్తున్నటువంటి కొత్త రకం ట్రెండ్స్ ఏంటి అంటే కనుక ఫిన్టెక్ కంపెనీస్ వస్తున్నాయి కాబట్టి ఆబ్వియస్లీ మీకు కొంత టెక్నాలజీ స్కిల్స్ కూడా ఉంటే కనుక దట్ విల్ బి అ వెరీ వెరీ యాడెడ్ అడ్వాంటేజ్. సో ఇంతకాలం ఉండేటువంటి ఎంబీఏ ఫైనాన్స్ ఒకటి ఉంటే సరిపోతుంది అనుకోవడం వేరు, ఎంబీఏ ఫైనాన్స్ తో పాటు ఒక ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ తాలూకా యాడెడ్ అడ్వాంటేజ్ ఉంటే కనుక దట్ విల్ బి మోర్ బెనిఫిట్ ఫర్ యూ. అండ్ అట్ ద సేమ్ టైం నెక్స్ట్ మేజర్ స్కిల్ సెట్ కింద చూసుకుంటే కనుక ఈ కార్పొరేట్ గవర్నెన్స్ ఇష్యూస్ కావచ్చు, రెగ్యులేటరీ ఎన్విరాన్మెంట్ ఎట్లా అయితే రోజు రోజుకి మారుతుందో, ఈ రెగ్యులేటరీ ఎన్విరాన్మెంట్ తాలూకా పద్ధతులు అనేటువంటివి ఎప్పటికప్పుడు అప్డేట్ అవ్వడంతో పాటు నా ఇండస్ట్రీని ఎట్లా ఇంపాక్ట్ చేస్తుంది, నా క్లయింట్కి ఎట్లా ఇంపాక్ట్ చేస్తుంది, నా కంపెనీకి ఎట్లా ఇంపాక్ట్ చేస్తుంది అనేటువంటి విషయాలు ఎప్పటికప్పుడు సేకరించుకుంటూ దాన్ని అనలైజ్ చేసుకుంటూ కంపెనీకి వాల్యూ అడిషన్ అనేటువంటిది చేయగలగాలి. అండ్ దీంతో పాటు నెక్స్ట్ మేజర్ స్కిల్ సెట్ కంపెనీస్ జనరల్ గా చూస్తున్నవి ఏంటి అంటే కనుక స్పెషలైజ్డ్ ఫైనాన్షియల్ అనాలిసిస్ స్కిల్స్ అనేటువంటి ఉండాలి. సో ఇప్పుడు ఒక ఎంబీఏ క్లాస్ లో చూసుకుంటే కనుక అందరికీ థియరీ ఆస్పెక్ట్ సేమ్ గానే ఉంటుంది, పెద్ద మార్పు ఏమి ఉండదు. కానీ ఇక్కడ కొన్ని కంపెనీస్ చూసేది ఏంటి అంటే వీళ్ళందరికన్నా ఎక్స్ట్రా యాడెడ్ స్కిల్ లాంటిది, ఎక్స్ట్రా డెసిషన్ మేకింగ్ స్కిల్ లాంటిది, ఎక్స్ట్రా ఫైనాన్షియల్ నాలెడ్జ్ ఏముంది అనేటువంటివి చూస్తాయి. సో ఇక్కడ సింపుల్ గా చెప్పాలి అంటే కనుక మిమ్మల్ని ఎందుకు హైర్ చేయాలి అనేటువంటి పాయింట్ లో, సో జనరల్గా ఏదైనా ఇంటర్వ్యూకి వెళ్ళేటప్పుడు వై షుడ్ వి హైర్ యూ అనేటువంటి క్వశ్చన్ వస్తుంది. అక్కడ మీకు యాడెడ్ అడ్వాంటేజ్ కింద స్పెషలైజ్డ్ ఫైనాన్షియల్ స్కిల్స్ ఏమైనా ఉంటే కనుక ఆబ్వియస్లీ యు ఆర్ ఇన్ అ ఫస్ట్ సీట్ అండ్ డెఫినెట్లీ యూ కెన్ గెట్ అ మచ్ బెటర్ జాబ్ ఆపర్చునిటీ. అండ్ ఇక్కడ ప్రస్తుతం ఉన్నటువంటి మార్కెట్ ట్రెండ్స్ లో చూసుకుంటే కనుక లీస్ట్ రిక్వైర్డ్ స్కిల్స్ ఏవైతే ఉన్నాయంటే కనుక క్రైసిస్ మేనేజ్మెంట్ గురించి లీస్ట్ ఇంపార్టెంట్ స్కిల్స్ కింద మనం చెప్పుకోవచ్చు. ఏదైనా సరే ప్రాబ్లం వస్తే ఆ ప్రాబ్లమ్ ని ఎలా సాల్వ్ చేయాలి అనేటువంటి దాని మీద ఇప్పుడు ఉండేటువంటి స్కిల్ సెట్ లో కంపెనీస్ అయితే పెద్దగా పట్టించుకోవట్లేదు. ఇది మీరు అడగవచ్చు, సార్ ఎవరైనా సరే ప్రాబ్లమ్స్ లో ఉంటే ప్రాబ్లమ్స్ నుంచి బయట పడేయాలి కదా, ఆ పడేసేటువంటి స్కిల్ సెట్ ఉంటేనే కదా ఆబ్వియస్లీ కంపెనీస్ తీసుకుంటాయి అనేటువంటి క్వశ్చన్ మీరు అడిగితే, ఇవన్నీ కూడా సిస్టమ్స్ చూసుకోవడం జరుగుతున్నాయి. సో ఇటువంటి క్రైసిస్ మేనేజ్మెంట్ కావచ్చు, రిస్క్ మేనేజ్మెంట్ అంతా కూడా సిస్టమ్స్ టేక్ ఓవర్ చేసేసాయి. ఈ రిస్క్ మేనేజ్మెంట్ అంతా కూడా సిస్టమ్స్ ఎప్పుడైతే తీసేసుకున్నాయో ఆబ్వియస్లీ తీసుకునేటువంటి ప్రతి డెసిషన్ కూడా మల్టీ లెవెల్ చెక్ లిస్ట్ కింద ప్రతి ఒక్కళ్ళు అప్రూవ్ అయిన తర్వాత మాత్రమే అది ఇంప్లిమెంట్ అవడం జరుగుతుంది. సో ఇక్కడ లీస్ట్ ఇంపార్టెంట్ స్కిల్ సెట్ కింద చూసుకుంటే కనుక క్రైసిస్ మేనేజ్మెంట్ అనేటువంటిది లీస్ట్ ఇంపార్టెంట్ స్కిల్ సెట్ కింద చెప్పుకోవచ్చు. సో ఒకసారి ఇక్కడ దీన్ని రివైండ్ చేసుకుంటే కనుక, అంటే ఫస్ట్ పార్ట్ లో ఎస్పెషల్లీ స్టూడెంట్స్ కావాల్సినటువంటి మేజర్ ఇంపార్టెంట్ కోర్ పాయింట్స్ ఏంటి అంటే కనుక రిలేషన్షిప్ బిల్డింగ్ అనేది ఉండాలి, రెండోది ఎథికల్ డెసిషన్ మేకింగ్ అనేటువంటిది క్లియర్ కట్ గా ఉండాలి, సొఫిస్టికేటెడ్ ఐటీ నాలెడ్జ్ అనేటువంటిది ఉంటే కనుక యాడెడ్ అడ్వాంటేజ్ అవుతుంది. ప్రస్తుతం వస్తున్నటువంటి గవర్నెన్స్ కావచ్చు, రెగ్యులేషన్స్ కావచ్చు, రూల్స్ కావచ్చు, ఈ వీటన్నిటి మీద అవగాహన ఉంటూ ఎప్పటికప్పుడు ఇండస్ట్రీ డైనమిక్స్ మారుతున్న కొద్దీ కంపెనీకి వాల్యూ యాడెడ్ అడ్వాంటేజ్ అనేటువంటిది ఇవ్వగలిగితే కనుక ఆబ్వియస్లీ ద క్యాండిడేట్ విల్ బి ఇన్ అ మచ్ బెటర్ పొజిషన్ టు గెట్ అబ్జార్బ్డ్. సో దీంతో ఫస్ట్ పార్ట్ ఆఫ్ ది కాంపోనెంట్ అంటే కరెంట్ ట్రెండ్స్ ఇన్ క్యాపిటల్ మార్కెట్స్ గురించి మనం ఆల్రెడీ కంప్లీట్ చేసాము. సో నెక్స్ట్ మేజర్ పార్ట్ కింద చూసుకుంటే కనుక క్యాపిటల్ మార్కెట్స్ లో ఇన్వెస్ట్ చేసేటప్పుడు తీసుకోవాల్సినటువంటి జాగ్రత్తల కింద మనం చూద్దాం. ఎందుకంటే ఇక్కడ జాగ్రత్తలు ఎందుకు అంటే కనుక ప్రతి ఒక్కరు మంచి స్ట్రాంగ్ పిక్చర్ గానే చూపిస్తారు, సార్ క్యాపిటల్ మార్కెట్స్ లో పెట్టుబడి పెడితే మీకు బోల్డ్ డబ్బులు వస్తాయి, షేర్ మార్కెట్ లో ఇన్వెస్ట్ చేస్తే మల్టిపుల్ రిటర్న్స్ వస్తాయి, మ్యూచువల్ ఫండ్స్ లో పెట్టుకుంటే లాంగ్ టర్మ్ లో ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ పెరుగుతాయని చెప్పేసి చెప్తుంటారు. ఇన్ఫాక్ట్ లాస్ మేకింగ్ కంపెనీస్ లాంటివి కూడా ఇప్పుడు ఐపీఓస్కి వస్తున్నాయి. ఎందుకంటే మనకి జొమాటో తాలూకా ఐపీఓ చూసాం మనం, అండ్ రాబోయే రోజుల్లో ఇంకా మల్టిపుల్ ఐపీఓస్ అనేటువంటివి ఎప్పటికప్పుడు లైన్అప్ అయి ఉన్నాయి కాబట్టి, సో ఇలాంటి ఐపీఓస్ లో ఇన్వెస్ట్ చేసేటప్పుడు అంటే మనం పెట్టుబడి పెట్టేటప్పుడు తీసుకోవాల్సినటువంటి జాగ్రత్తలు ఏంటి అనేటువంటి చాలా ఇంపార్టెంట్. సో ఈ జాగ్రత్తలు ఎందుకు అంటే కనుక మీరు ఒక ఎంబీఏ కోర్స్ జాయిన్ అవ్వడానికి ముందు నాకు ఈ కోర్స్ వల్ల ఉపయోగం ఏంటి, నేను ఈ కాలేజీలో జాయిన్ అయితే నాకు వచ్చేటువంటి లాభాలు ఏంటి అనేటువంటి మీరు ఎట్లా అయితే అనలైజ్ చేసుకున్నారో
అదే విధంగా మీరు మీ పెట్టుబడి పెట్టేటప్పుడు కూడా ఒక కంపెనీలో ఇన్వెస్ట్మెంట్ చేసేటప్పుడు తీసుకోవాల్సినటువంటి జాగ్రత్తలు కూడా అంతే ఇంపార్టెంట్. సో ఎస్పెషల్లీ ఇక్కడ ఐపీఓస్ గురించి వచ్చేటప్పుడు అయితే ఆ ఐపీఓ తాలూకా అంటే ఆ కంపెనీ తాలూకా డీటెయిల్స్, పుట్టుపూర్వోత్తరాలు కావచ్చు, వాళ్ళు చేసేటువంటి వ్యాపారం కావచ్చు, వాళ్ళకి వచ్చేటువంటి లాభ నష్టాలు ఏంటి, వాళ్ళకి రెవెన్యూస్ ఎక్కడి నుంచి వస్తాయి, వాళ్ళు తాలూకా కస్టమర్స్ ఎవరు, వాళ్ళ బిజినెస్ ఎక్కడెక్కడ ఉంది అనేటువంటి విషయాలన్నీ కూడా డీటెయిల్డ్గా ప్రాస్పెక్టస్ నుంచి ఇన్ఫర్మేషన్ అనేటువంటిది తీసుకోవాల్సినటువంటి అవసరం ఎంతైనా ఉంటుంది. రెండోది, మీరు క్యాష్ బేస్డ్ ట్రాన్సాక్షన్స్ అనేటువంటివి ఇక లేవు. ఎందుకంటే ఇప్పుడు అందరి దగ్గర గూగుల్ పేలు, ఫోన్ పేలు, యూపీఐలు, భీమ్లు, పేటిఎంలు ఇవన్నీ ఉన్నాయి కాబట్టి మీరు ఐపీఓస్ని అప్లై చేసేటప్పుడు ఏంటి అంటే కనుక ఏఎస్బిఏ మెథడాలజీ ద్వారా కావచ్చు, లేదంటే యూపీఐ మెథడాలజీ ద్వారా ఐపీఓస్కి అప్లై చేయండి. మీరు ఎవరికైనా సరే, మీ ఫ్రెండ్స్కి కావచ్చు, రిలేటివ్స్కి కావచ్చు, ఎవరికైనా సరే క్యాష్ అనేటువంటి ట్రాన్సాక్షన్ ఎప్పుడు పెట్టుకోవద్దు. ఎస్పెషల్లీ క్యాపిటల్ మార్కెట్స్లో క్యాష్ ట్రాన్సాక్షన్స్ అనేటువంటివి లేవు, ఉండవు, జరగవు. సార్ మీరు నాకు పలానా అమౌంట్ ఇవ్వండి, ఓ 2 లక్షల రూపాయలు ఇవ్వండి, మీకు ప్రతి నెల ఇంత అమౌంట్ ఇస్తాను అని క్యాష్ ఎవరైనా అడిగితే కనుక డెఫినెట్లీ దట్స్ అ ఫాల్స్ ఆర్ అ ఫేక్ ప్రామిసెస్ కింద చెప్పుకోవచ్చు. అటువంటి వాటికి ఎప్పుడు కూడా డోంట్ ఫాల్ యాజ్ అ ప్రే టు దోస్ సార్ట్ ఆఫ్ థింగ్స్. అండ్ మీరు స్టాక్ మార్కెట్లో ఇన్వెస్ట్ చేసేటప్పుడు మీరు ఎంతైతే రిస్క్ తీసుకోగలుగుతారో, రిస్క్ కాకపోయినా సరే మీ దగ్గర సర్ప్లస్ అమౌంట్ ఏదైతే ఉంటుందో ఆ సర్ప్లస్ అమౌంట్ని మాత్రమే ఇన్వెస్ట్ చేసుకోండి ఎప్పుడైనా సరే. సో సర్ప్లస్ అమౌంట్ వల్ల మీకు ఏంటి అంటే, సార్ నాకు నెక్స్ట్ మంత్లో కరెంట్ బిల్ కట్టాలి, ఆ కరెంట్ బిల్ తాలూకా డబ్బులు ఇప్పుడు నేను మార్కెట్లో ట్రేడ్ చేస్తే నాకు డబుల్ అవుతుందా లేదా అని అడుగుతుంటారు. లేదు నెక్స్ట్ 4 months తర్వాత సార్ నేను మా పాపకి స్కూల్ ఫీజు కట్టాలి, ఆ స్కూల్ ఫీజుని ఇప్పుడు ఈ మార్కెట్లో ఏదో స్టాక్లో పెడితే కనుక నాకు 20% రిటర్న్ వస్తుందా అని అడుగుతూ ఉంటారు. సో అటువంటి షార్ట్ టర్మ్ క్యాష్ ఏవైతే ఉంటుందో వాటిని ఎప్పుడు కూడా ట్రేడింగ్ పర్పస్లో వాడొద్దు ఆర్ ఇన్వెస్టింగ్ పర్పస్లో వాడొద్దు. మీకు ఎప్పుడైతే కనుక సర్ప్లస్ అమౌంట్ ఉంటుందో ఆ సర్ప్లస్ అమౌంట్ మాత్రమే జనరల్గా ఎప్పుడైనా సరే ఇన్వెస్టింగ్ చేస్తే కనుక ఆబ్వియస్లీ మీరు స్ట్రెస్లో ఉండరు. నాకు స్టాక్ మార్కెట్లో లాభాలు వస్తాయా నష్టాలు వస్తాయా అనేటువంటి ఆలోచన లేకుండా మీరు మార్కెట్లో ఇన్వెస్ట్ చేసేటువంటి అవకాశం ఉంటుంది. అదే మీకు ఏదైనా షార్ట్ టర్మ్లో రిక్వైర్మెంట్ ఉండేటువంటి అమౌంట్ ఏదైనా ఉంది, అది మార్కెట్లో పెట్టారు, మార్కెట్లో పెట్టిన తర్వాత ఆ టైంలో స్టాక్స్ కరెక్ట్ అవడం, లేదంటే ఆ కంపెనీ పర్ఫామ్ చేయకపోవడం వల్ల ఏదైనా జరిగితే ఆ ఇన్వెస్ట్మెంట్లో స్ట్రక్ అవుతారు. అట్ ద సేమ్ టైం ఇక్కడ మీకు ఖర్చు అనేటువంటిది మిగిలిపోతుంది. సో మీరు ఎప్పుడైనా సరే అమౌంట్ పెట్టేటప్పుడు మీకు అవసరం లేనటువంటి సర్ప్లస్ అమౌంట్ ఉంటేనే దాంట్లో ఇన్వెస్ట్మెంట్ అనేటువంటి చేసుకోండి. అండ్ ఇన్ఫ్యాక్ట్ ఐపీఓస్లో వచ్చేటప్పుడైనా సరే కావచ్చు, మ్యూచువల్ ఫండ్స్ ద్వారా కావచ్చు, స్టాక్స్ ద్వారా అయినా సరే, ఎప్పుడైనా సరే ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ చేసేటప్పుడు మీ రిస్క్ పరిధిలో మాత్రమే చూసుకోండి. అండ్ అట్ ద సేమ్ టైం అన్సాలిసిటెడ్ ఎస్ఎంఎస్ఎస్ ఏవైతే వస్తుంటాయో, పలానా స్టాక్లో ఇన్వెస్ట్మెంట్ చేస్తే 1 సంవత్సరంలో డబుల్ అవుతుంది, లేదంటే పలానా ట్రేడ్లో తీసుకుంటే కనుక 1 monthలో 20% రిటర్న్ వస్తుంది అనేటువంటి హైప్డ్ మెసేజెస్కి అయితే కనుక ఎప్పుడు వెళ్ళొద్దు. ఒకవేళ వెళ్ళినా కూడా వాటి గురించి పూర్తిగా అవగాహన పెంచుకున్న తర్వాత మాత్రమే చేసుకోండి. సో నెక్స్ట్ ఇక్కడ ఇంట్రడక్షన్ టు సెకండరీ మార్కెట్స్కి వచ్చేటప్పటికి, యాజ్ మోస్ట్ ఆఫ్ ద స్టూడెంట్స్ ఎంబీఏ స్టూడెంట్సే కాబట్టి నేను క్యాపిటల్ మార్కెట్స్ గురించి ఇంట్రడక్షన్ పెద్దగా ఇవ్వాల్సిన పని లేదు. అసలు షేర్ మార్కెట్ అంటే ఏంటి, కంపెనీస్ ఐపీఓస్కి ఎందుకు వస్తాయి, కంపెనీస్ సెకండరీ మార్కెట్లో ఎందుకు ట్రేడ్ అవుతుంటాయి, అట్ ద సేమ్ టైమ్ ఎక్స్చేంజెస్ తాలూకా విధి విధానాలు ఏంటి, ఇవన్నీ కూడా నేను మీకు ఆల్రెడీ చెప్పాల్సిన పని ఉండదు. ఎందుకంటే మీ ఫ్యాకల్టీ మెంబర్స్ మీకు అది అంతా కూడా కరికులంలో ఉంటుంది కాబట్టి ఐ నీడ్ నాట్ కవర్ మచ్ అబౌట్ దాట్. సో ఇక్కడ డూస్ ఆఫ్ వైల్ ట్రేడింగ్ ఆర్ వైల్ ఇన్వెస్టింగ్ ఇంటూ సెకండరీ మార్కెట్స్కి వచ్చేటప్పుడు అయితే కనుక ఏదైనా సరే పెట్టుబడి పెట్టే ముందు రీసెర్చ్ చేసుకోవడం అనేటువంటిది చాలా ఇంపార్టెంట్. ఇక్కడ చిన్న ఎగ్జాంపుల్ నేను మేజర్గా చూసింది ఏంటి అంటే కనుక, ఒక మొబైల్ ఫోన్ కొనడానికి అయితే కనుక సార్ ఆండ్రాయిడ్ వర్షన్ 8కి వెళ్ళడం బెస్టా, లేదంటే 7లో ఉండడం బెస్టా, లేదంటే యాపిల్ 11 బెస్టా, యాపిల్ 12 బెస్టా అనేటువంటిది ఒక రీసెర్చ్ అయితే కనుక దాదాపు ఒక 2 months 3 months చేస్తుంటారు. అదే ఏదైనా ఇన్వెస్ట్మెంట్ కోసం వస్తే కనుక, సార్ పలానా వాళ్ళు ఎవరో చెప్పారు ఈ స్టాక్లో ఇన్వెస్ట్ చేస్తే 20% రిటర్న్ వస్తుంది అని చెప్పేసి ఇన్వెస్ట్మెంట్లు చేస్తుంటారు. అక్కడ మీ రీసెర్చ్ ఏమైంది, కాస్త ఫోన్ మీద పెట్టినటువంటి రీసెర్చో, లేదంటే కోర్సుని సెలెక్ట్ చేసుకున్నటువంటి రీసెర్చో, లేదంటే కాలేజీని సెలెక్ట్ చేసుకున్నటువంటి రీసెర్చ్ ఏదైతే ఉందో అదే సేమ్ సార్ట్ ఆఫ్ రీసెర్చ్ మీరు ఇన్వెస్ట్మెంట్ చేసేటప్పుడు కూడా చేసుకుంటే కనుక పెరిల్స్ ఏవైతే ఉంటాయి, అంటే స్టాక్ మార్కెట్లో వచ్చేటువంటి ఒడుదొడుకులను తట్టుకునేటువంటి అవకాశం మీకు చాలా ఈజీగా ఉంటుంది. అండ్ అట్ ద సేమ్ టైం ఇన్వెస్ట్ వాట్ ఈస్ సర్ప్లస్ టు యూ. సో మీ దగ్గర ఉండేటువంటి ఎక్సెస్ అమౌంట్ని మాత్రమే ఇన్వెస్ట్ చేయడానికి ట్రై చేయండి ఎప్పుడైనా సరే.
నెక్స్ట్ వచ్చేటప్పటికి బిల్డ్ ఏ స్టాక్ పోర్ట్ఫోలియో. ఇప్పుడు ఒక క్రికెట్ టీం ఉంటే కనుక ఒక క్రికెట్ టీంలో సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ బ్యాట్స్మెన్ ఉంటారు, ఆల్రౌండ్ ఉంటారు, వికెట్ కీపర్స్ ఉంటారు, బౌలర్స్ ఉంటారు. ఎట్లా అయితే ఆల్రౌండింగ్ పర్ఫార్మెన్స్ వస్తుందో అదే విధంగా మీరు స్టాక్ మార్కెట్ పోర్ట్ఫోలియో ఏదైతే ఉందో మీకోసం ప్లే చేసేటువంటి క్రికెట్ టీం కింద అర్థం అది. సో మీ క్రికెట్ టీం ఎట్లయితే డైవర్సిఫైడ్ గా ఉండాలో మీ స్టాక్ పోర్ట్ఫోలియో కూడా అదే విధంగా డైవర్సిఫైడ్ గా ఉండాలి. సో ఇన్ఫాక్ట్ ఒక బ్యాట్స్మెన్ గురించి మనం చెప్పుకునేటప్పటికి ఏంటంటే రాహుల్ ద్రావిడ్ స్టైల్లో కూడా బ్యాటింగ్ చేసేవాళ్ళు కావాలి, ధోని స్టైల్లో కూడా బ్యాటింగ్ చేసేవాళ్ళు కావాలి. సో అదే మీ స్టాక్ పోర్ట్ఫోలియోలో చూసుకునేటప్పుడు ఏంటి అంటే హై రిటర్న్స్ ఇచ్చేటువంటి హై రిస్క్ తో ఉండేటువంటి స్టాక్స్ కూడా మీ పోర్ట్ఫోలియో ఉంటే మంచిది. అట్ ద సేమ్ టైం డిఫెన్సివ్ స్టాక్స్ కూడా మీ పోర్ట్ఫోలియోలో ఉంచుకుంటే మంచిది ఎప్పుడైనా సరే. నెక్స్ట్ మేజర్ థింగ్ ఏంటి అంటే కనుక హోల్డ్ ద విన్నర్స్ అండ్ కట్ ద లూజర్స్. సో ఇక్కడ మేజర్ గా ఏంటి అంటే డబ్బులు మన కోసం కష్టపడుతున్నప్పుడు ఆబ్వియస్లీ ఆ కష్టపడుతున్నటువంటి డబ్బుల్ని మనం కష్టపడుతున్నటువంటి బిజినెసెస్ ని మనం ఎప్పుడైనా సరే హోల్డ్ చేయాలి. ఏదైనా సరే మనకి ప్రాబ్లం ఇస్తున్నది అంటే ఇమ్మీడియట్ గా ఆ ప్రాబ్లం ఇచ్చే వాళ్ళని మన లైఫ్ లోంచి కావచ్చు, మన పోర్ట్ఫోలియోలోంచి కూడా బయటికి తోసేయాలి. సో ఇప్పుడు జనరల్ గా మీ టీచర్స్ తాలూకా ఎగ్జాంపుల్ చెప్పాల్సి వస్తే, ఫ్యాకల్టీ మెంబర్స్ తాలూకా ఎగ్జాంపుల్ చెప్పాల్సి వస్తే కనుక క్లాస్ లో ఎవరైనా సరే అల్లరి చేస్తే కనుక, లేదంటే క్లాస్ లో ఎవరైనా సరే ఇబ్బంది పెడుతుంటే ఇమీడియట్ గా వాళ్ళని క్లాస్ నుంచి బయటకు పంపించేస్తారు. ఎందుకంటే క్లాస్ తాలూకా డెకరం పాడవకుండా ఉండాలి అనుకునేటప్పుడు ఆబ్వియస్లీ మీ పోర్ట్ఫోలియో తాలూకా పర్ఫార్మెన్స్ బాగుండాలి అనుకునేటప్పుడు మీ పోర్ట్ఫోలియోలో ఏవైతే బాగా ఉండవో, ఏవైతే స్థిరంగా పనిచేయట్లేదో, ఏవైతే మీ చెప్పిన మాట వినట్లేదో కట్ చేసి పారేయడమే. అది లైఫ్ లో కావచ్చు, పోర్ట్ఫోలియోలో కావచ్చు. సో డూస్ ఇన్ ఇన్వెస్టింగ్ ఇన్ సెకండరీ మార్కెట్ ముందు జనరల్ గా చేయాల్సింది ఏంటి అంటే కనుక అక్యూములేట్ అన్ ఎమర్జెన్సీ ఫండ్. సో ఇక్కడ ఎమర్జెన్సీ ఫండ్ కోసం వచ్చేటప్పుడు ఏంటి అంటే ఆల్రెడీ మీరు స్టూడెంట్స్ కాబట్టి నెక్స్ట్ మీరు ఎర్నింగ్ ఏజ్ లోకి వెళ్తారు కాబట్టి మనకు ఉండేటువంటి కనీసం ఒక సంవత్సరం తాలూకా ఖర్చుల తాలూకా అమౌంట్ ని పక్కన పెట్టగలగాలి. సో ఆ అమౌంట్ ఇమీడియట్ గా అందుబాటులో ఉండేలా చేయాలి. ఆ అమౌంట్ తో నేను బైక్ కొనుక్కుంటాను, ఆ అమౌంట్ తో నేను కార్ కొనుక్కుంటాను, ఆ అమౌంట్ తో ఫోన్ కొనుక్కుంటాను అనేటువంటి మాటలు కాకుండా ఇది నాకు ఏదైనా సరే ఆపద వస్తే ఈ ఆపదలో నేను ఈ అమౌంట్ ని బయటకు తీస్తాను అనేటువంటి విషయం మీద ఈ అమౌంట్ అనేటువంటిది పక్కన పెడితే మంచిది. సో నెక్స్ట్ వచ్చేటప్పటికి అయితే కనుక ఏదైనా సరే ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ చూసుకునేటప్పుడు ఆప్షన్స్ ఏవైతే డిఫరెంట్ ఆప్షన్స్ అవైలబుల్ గా ఉన్నాయో వాటన్నిటి గురించి మనం అవగాహన పెంచుకుంటే కనుక ఆబ్వియస్లీ చాలా బెనిఫిట్ వచ్చేటువంటి అవకాశం ఉంటుంది. నెక్స్ట్ వచ్చేటప్పటికి బీ పేషెంట్ విత్ యువర్ ఇన్వెస్ట్మెంట్స్. సో జనరల్ గా ఒక ఎగ్జామ్ రాసిన తర్వాత లేదంటే మనం ఏదైనా కోర్స్ చేస్తున్నప్పుడు ఇమీడియట్ గా రిటర్న్స్ అనేటువంటివి ఎట్లా అయితే ఎక్స్పెక్ట్ చేయము. ఎస్పెషల్లీ ఒక కోర్స్ నేర్చుకున్న తర్వాత కోర్స్ మీద గ్రిప్ సబ్జెక్ట్ మీద గ్రిప్ తెచ్చుకోవాలి. గ్రిప్ తెచ్చుకున్న తర్వాత థియరిటికల్ ఆస్పెక్ట్స్, తర్వాత ప్రాక్టికల్ ఆస్పెక్ట్స్, తర్వాత వీల్ స్టార్ట్ ఎర్నింగ్ ఇన్ జాబ్. అదే విధంగా ఏదైనా సరే ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ తో వచ్చేటప్పటికి సేమ్ సార్ట్ ఆఫ్ పేషెన్స్ అనేటువంటిది మన దగ్గర ఉంటే కనుక డెఫినెట్లీ ఇంకా బాగా మంచి రిటర్న్స్ వచ్చేటువంటి అవకాశం ఉంటుంది ఎప్పుడైనా సరే. సో డోంట్స్ ఇన్ డూస్ అండ్ డోంట్స్ లో ఇప్పటి వరకు డూస్ చెప్పుకున్నాం. ఇప్పుడు డోంట్స్ గురించి వద్దాం మనం యాక్చువల్ గా అయితే కనుక. సో ఇక్కడ స్టాక్ మార్కెట్ ని అదో రకమైనటువంటి జోదం కిందో లేదంటే వ్యసనం కిందో కాకుండా, లేదంటే ఏదో ఒక గ్యాంబ్లింగ్ యావెన్యూ కింద ఎప్పుడూ చూడొద్దు. సో ఈవెన్ స్కిల్డ్ గేమ్స్ లాంటివి ఎప్పుడైనా సరే obviously a person should be much aware of what he is taking or of what he is doing. సో ఒక ఇన్వెస్ట్మెంట్ చేసేటప్పుడు నేను ఆ కంపెనీ గురించి రీసెర్చ్ చేశానా లేదా, ఈ కంపెనీలో నేను పెట్టుబడి పెట్టొచ్చా లేదా, లేదంటే ఈ ఇన్వెస్ట్మెంట్ లో నేను పెట్టుబడి పెట్టొచ్చా లేదా, ఒకవేళ పెడితే కనుక నాకు వచ్చేటువంటి లాభాలు ఏంటి, నష్టాలు ఏంటి, ఎంతకాలం నేను ఉంచుకోవాలి, ఒకవేళ ఇన్వెస్ట్మెంట్ పడితే ఎంత పడవచ్చు అనేటువంటి విషయాలు అనేటువంటివి మనం అన్ని కూడా కూలంకుషంగా రీసెర్చ్ చేసిన తర్వాత ఏదైనా సరే ఇన్వెస్ట్ చేస్తే అప్పుడు అది గ్యాంబ్లింగ్ కింద రాదు, ఒక స్మార్ట్ డెసిషన్ కింద వస్తుంది. సో డోంట్ హ్యావ్ అన్రియలిస్టిక్ ఎక్స్పెక్టేషన్స్. సో జనరల్ గా ఇక్కడ మనం ఏంటంటే బ్యాంక్ లో సేవ్ చేసుకుంటే కనుక మనం 5% 6% పర్ యానం వస్తుంది. కానీ ఇక్కడ ప్రాబ్లం ఏంటి అంటే స్టాక్ మార్కెట్కి రాగానే నాకు నా అమౌంట్ 1 month లో డబుల్ అవుతుందా, 1 year లో డబుల్ అవుతుందా, లేదంటే 4 months లో డబుల్ అవుతుందా అని అడుగుతూ ఉంటాం మనం. ఇక్కడ ఏంటి అంటే రియలిస్టిక్ రిటర్న్స్కి వచ్చేటప్పటికి ఏంటి అంటే ఆబ్వియస్లీ వేరే వాటిల్లో చూసుకుంటే వేరే వాటిలో అయితే ఎక్స్పెక్టేషన్స్ చాలా తక్కువ ఉంటాయి. కానీ ఇక్కడ స్టాక్ మార్కెట్కి వచ్చేటప్పటికి మనం ఏంటంటే హై లెవెల్ ఆఫ్ రిటర్న్స్ కావాలి అని చెప్పేసి అనుకుంటూ ఉంటాం మనం. సో ఇంత హై లెవెల్ ఆఫ్ రిటర్న్స్ కావాలి అనుకునేటప్పుడు ఆబ్వియస్లీ ట్రాప్స్ కూడా మనం అంతే ఫాస్ట్ గా పడేటువంటి అవకాశం ఉంటుంది. సో నెక్స్ట్ వచ్చేటప్పటికి మేజర్ థింగ్ కింద మనం చూసుకుంటే
don't follow the herd mentality or avoid psychological biases or traps. సో ఇక్కడ బిహేవియరల్ ఫైనాన్స్ అనేటువంటి కాన్సెప్ట్ ని మనం క్లియర్ కట్ గా అండర్స్టాండ్ చేసుకుంటే కనుక డెఫినెట్లీ యూ విల్ బి గెటింగ్ మచ్ బెటర్ రిటర్న్స్. సో ఈ సర్వీసెస్ ఆఫర్డ్ బై డిపాజిటరీస్ ఆల్రెడీ శివప్రసాద్ గారు కవర్ చేశారు. అండ్ సిడిఎస్ఎల్ ఇచ్చేటువంటి డిజిటల్ సర్వీసెస్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఈ డిజిటల్ సర్వీసెస్ అన్ని కూడా వన్స్ యూ ఆర్ ఇంటూ క్యాపిటల్ మార్కెట్స్ యూ కెన్ అవైల్ దీస్ సార్ట్ ఆఫ్ సర్వీసెస్ అండ్ వాళ్ళ తాలూకా ప్రోడక్ట్స్ ని యాక్సెస్ చేసుకునేటువంటి అవకాశం ఉంటుంది. సో ఇప్పుడు ఏవైనా సరే గ్రీవెన్సెస్ ఏమైనా ఉంటే కనుక ఏదైనా సరే ఇన్వెస్ట్మెంట్ లో ప్రాబ్లం వచ్చినా లేదంటే అడ్వైజరీలో ప్రాబ్లం వచ్చినా లేదంటే బ్రోకర్ తో ఏదైనా సరే ప్రాబ్లం వచ్చినప్పుడు obviously these are the grievance mechanisms which are there. So definitely you can use these sort of grievance cells to make sure that you are getting a much better strong service. సో ఇప్పుడు ఫైనల్ గా చూసుకునేటప్పుడు ఏంటి అంటే ఎప్పటికప్పుడు మీ డీటెయిల్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో మొబైల్ నెంబర్ కావచ్చు, ఈమెయిల్ ఐడి కావచ్చు, ఈ డీటెయిల్స్ అన్ని కూడా అప్డేటెడ్ గా ఉంచుకోండి. నామినీ ఎవరైనా ఉంటే కనుక నామినీని అప్డేట్ చేసుకోవడం బెస్ట్ ఎప్పుడైనా సరే. మీ ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ ఎట్లా ఉన్నాయి అనేటువంటిది బ్రోకర్ తో పాటు ఈ సిడిఎస్ఎల్ తాలూకా ప్లాట్ఫామ్ ని కూడా వాడుకొని యూ కెన్ ఏబుల్ టు ట్రాక్ యువర్ ఇన్వెస్ట్మెంట్స్. ట్రాన్సాక్షన్స్ అన్ని కూడా ప్రతివి డెఫినెట్లీ యూ కెన్ రివ్యూ దెమ్ ఆన్ అ రెగ్యులర్ బేసిస్. సో దీస్ ఆర్ ద మేజర్ టేక్ అవేస్. సో ఇప్పుడు బిఫోర్ ఐ కన్క్లూడ్ ది సెషన్, ఇవాళ సెషన్ లో మనం డిస్కస్ చేసుకున్నటువంటి పాయింట్స్ గురించి మళ్ళీ ఒకసారి రివ్యూ చేద్దాం. సో ద ఫస్ట్ థింగ్ వచ్చేటప్పటికి ఏంటి అంటే రెగ్యులేటరీ ట్రెండ్స్ ఎట్లా మారాయి ఫైనాన్షియల్ సర్వీసెస్ ఇండస్ట్రీలో అనేటువంటిది మనం చూసాము. అట్ ద సేమ్ టైం కొత్త రకం అసెట్ క్లాసెస్ ఎట్లా వచ్చాయి అనేటువంటివి మనం చూడడం జరిగింది. అండ్ అట్ ద సేమ్ టైం ట్రేడింగ్ ఆర్ ఇన్వెస్టింగ్ లో జరిగినటువంటి మార్పులు ఎట్లా అయితే వచ్చాయో ఇవన్నీ కూడా మనం వీటి గురించి కూడా మనం డిస్కస్ చేసుకోవడం జరిగింది. ఒక కాలేజ్ స్టూడెంట్ ఎస్పెషల్లీ ఎంబీఏ పాస్డ్ అవుట్ స్టూడెంట్ కి కావాల్సినటువంటి స్కిల్ సెట్ ఫైనాన్షియల్ ఇండస్ట్రీస్ లో ఎట్లా ఉన్నాయి ఏంటి అనేటువంటి విషయం మీద మనం చూడడం జరిగింది. అండ్ డ్యూ డెలిజెన్స్ గురించి వచ్చేటప్పుడు అయితే కనుక స్టాక్ మార్కెట్ లోకి ఎంటర్ అయ్యేటప్పుడు ఎస్పెషల్లీ క్యాపిటల్ మార్కెట్స్ లో ఎంటర్ అయ్యేటప్పుడు తీసుకోవాల్సిన జాగ్రత్తలు ఏంటి, పాటించాల్సినటువంటి విధి విధానాలు ఏంటి అనేటువంటి విషయం అంతా కూడా మనం చూడడం జరిగింది. డోంట్స్ అంటే ఒకవేళ స్టాక్ మార్కెట్ లోకి ఎంటర్ అయ్యేటప్పుడు తీసుకోకూడనటువంటి తప్పుడు స్టెప్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో వాటి గురించి కూడా మనం డిస్కస్ చేసుకున్నాం. సో విత్ దిస్ ఐ ట్రై టు వైండ్ అప్ ది సెషన్ అండ్ ఇట్ ఈస్ ఓవర్ టు ది స్టూడెంట్స్ ఆర్ ద ఫ్యాకల్టీ మెంబర్స్ ఫర్ ది Q&A పార్ట్. Thank you, sir. So students, any doubts? So from students side, so any questions? Or in fact from the faculty members also, even if there are questions, definitely we will try to answer them. Sir, we have a question in chat box, sir. Can you check with the chat box? So what are the advantages of mutual funds? What is meant by closed-ended and open-ended mutual funds? ఇక్కడ వాట్ ఆర్ ది అడ్వాంటేజెస్ ఆఫ్ మ్యూచువల్ ఫండ్స్ అని చెప్పేసి చెప్పాల్సి వచ్చేటప్పుడు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మనకు ఒక కార్ ఉంది, మనం కార్ డ్రైవింగ్ మనకే వచ్చు, ఒక ప్రొఫెషనల్ డ్రైవర్ ని పెట్టుకుంటే కనుక తను కూడా డ్రైవింగ్ బాగానే చేయగలుగుతాడు. ఇక్కడ మనం మ్యూచువల్ ఫండ్ మేనేజర్ ఎవరైతే ఉంటారో ఒక ప్రొఫెషనల్ కార్ డ్రైవర్ తో సమానం. ఇన్ఫాక్ట్ ఆ కార్ డ్రైవ్ చేస్తున్నంతసేపు మనకు టైం వాల్యూ తెలిస్తే కనుక మనం వేరే వర్కులు చేసుకోవచ్చు, ఎందుకంటే డ్రైవింగ్ మీద కాన్సన్ట్రేట్ చేయక్కర్లేకుండా వేరే పనులు చేసుకోవచ్చు. అదే విధంగా మనకు ఉన్నటువంటి ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ ఏవైతే ఉంటాయో ఒక ప్రొఫెషనల్ కి ఇవ్వడం వల్ల మనకి ఏదైతే కోర్ యాక్టివిటీస్ ఉంటాయో ఆ కోర్ యాక్టివిటీస్ అనేటువంటి వాటి మీద మనం ఫోకస్ చేసుకోవడానికి ఈజీ అవుతుంది. రెండోది వచ్చేటప్పటికి మనకి డ్రైవింగ్ రానప్పుడు డ్రైవింగ్ వాళ్ళకి ఇవ్వడం వల్ల బెనిఫిట్ ఏంటి అంటే మనకు అది రాదు కాబట్టి వాళ్ళకి ఆ స్కిల్ వచ్చి కాబట్టి వీఆర్ గివింగ్ అవర్ మనీ టు దోస్ మ్యూచువల్ ఫండ్ మేనేజర్స్ టు డూ దట్. సో ఇక్కడ 2 కాంపోనెంట్స్, ఒకటి మనకి రాని విద్య ప్రొఫెషనల్స్ కి ఇచ్చి చేయించడం, రెండోది మనకు వచ్చినా కూడా మనకి టైం సేవ్ అవ్వాలి అండ్ ఆ ప్రొఫెషనల్ యాడెడ్ అడ్వాంటేజ్ రావాలి అనుకునేటప్పుడు వీఆర్ చూసింగ్ అ మ్యూచువల్ ఫండ్ మేనేజర్ టు డూ దట్ టాస్క్ ఫర్ అస్. అండ్ నెక్స్ట్ కాంపోనెంట్ కింద వచ్చేటప్పటికి వాట్ ఈస్ మెంట్ బై క్లోజ్డ్ ఎండెడ్ ఫండ్ అండ్ ఓపెన్ ఎండెడ్ ఫండ్. ఓపెన్ ఎండెడ్ ఫండ్ వచ్చేటప్పటికి ఏంటి అంటే మీరు ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఎప్పుడైనా చేయొచ్చు, ఎప్పుడైనా తీసుకోవచ్చు. అదే క్లోజ్డ్ ఎండెడ్ ఫండ్ కి వచ్చేటప్పుడు అయితే కనుక మీరు ఇన్వెస్ట్మెంట్ కి లాక్ ఇన్ పీరియడ్ అనేది ఉంటుంది. సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏదైనా బ్యాంక్ ఫిక్స్డ్ డిపాజిట్ చేస్తే కనుక ఒక 1 year లాక్ ఇన్, 2 years లాక్ ఇన్, 3 years లాక్ ఇన్ ఎట్లా అయితే ఉంటాయో ఈ క్లోజ్డ్ ఎండెడ్ ఫండ్స్ కి వచ్చేటప్పటికి కూడా మీ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఈ 1 year పాటు, 2 years పాటు, 3 years పాటు తీయకుండా ఉండాలి అనేటువంటి నియమ నిబంధనలు అనేవి ఉంటాయి. వాటిని మనం క్లోజ్డ్ ఎండెడ్ ఫండ్స్ అని చెప్తుంటాం. సో జనరల్ గా ఇక్కడ క్లోజ్డ్ ఎండెడ్ ఫండ్స్ తాలూకా ఎగ్జాంపుల్స్ వస్తే కనుక ట్యాక్స్ సేవింగ్ కోసం వాడేటువంటి ELSS స్కీమ్స్ ఏవైతే ఉంటాయో వాటికి 3 year లాక్ ఇన్స్ ఉంటాయి.
అదే విధంగా ఫిక్స్డ్ మెచ్యూరిటీ ప్లాన్స్ ఏవైతే ఉంటాయో టార్గెట్ డేటెడ్ అనమాట. అంటే సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు మనం 2021లో ఉన్నాం అంటే 2025లో మెచ్యూర్ అయ్యేటువంటి ఫండ్స్ లాంటివి, లేదంటే 2030లో మెచ్యూర్ అయ్యేటువంటి ఫండ్స్ లాంటివి ఉంటాయి కొన్ని. సో వీటిని మనం క్లోజ్డ్ ఎండ్ కింద మనం చెప్పుకోవచ్చు. సో హోప్ దిస్ ఆన్సర్ ది 2 questions. Sir, question from my side, sir. చెప్పండి మేడం. Sir, actually, for investment, any investment the investor is doing, they are giving the assurance like insurance is there. So how far can you give a small information about the insurance? Whether all the investments which the investors are investing, will they provide the insurance, or a few avenues only we have? There are a few investment avenues only have the insurance part. ఇక్కడ మనం చెప్పాల్సి వచ్చేటప్పటికి ఏంటి అంటే మీరు చెప్పిన పార్ట్ ని 2 రకాలుగా నేను డివైడ్ చేసి చూస్తాను. ఒకటి నా పర్సనల్ లైఫ్ ఇన్సూరెన్స్ ని ప్లస్ పర్సనల్ ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ ని. ఇక్కడ 2 కాంపోనెంట్లు ఉంటాయి. నా పర్సనల్ లైఫ్ ఇన్సూరెన్స్ కోసం వచ్చేటప్పటికి ఆబ్వియస్లీ ఐ నీడ్ టు సెపరేట్ ది ఇన్సూరెన్స్ యాజ్ అ సెపరేట్ కాంపోనెంట్ అండ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ యాజ్ అ సెపరేట్ కాంపోనెంట్. సో జనరల్ గా మనం చేసేటువంటి మిస్టేక్స్ లో ఏంటి అంటే కనుక ఇన్సూరెన్స్ ని ఇన్వెస్ట్మెంట్ ని రెండింటిని కలిపి ఒకే ప్రోడక్ట్ లో వచ్చేలా మనం ప్లాన్ చేసుకుంటూ ఉంటాం. సో దట్ ఈస్ వన్ ఆఫ్ ది మేజర్ మిస్టేక్. అండ్ వై దట్ ఈస్ మేజర్ మిస్టేక్ అని చెప్పేసి చెప్తాను. ఇప్పుడు ఏ రకమైనటువంటి ఇన్సూరెన్స్ ప్రోడక్ట్ అయినా సరే మీకు మాక్సిమం రిటర్న్ ఇస్తే కనుక స్టేబుల్ గా గ్యారెంటీడ్ గా ఇస్తే కనుక హయ్యర్ ఎండ్ లో 8% వస్తుంది మాక్సిమం చూసుకుంటే. అండ్ దే ఆర్ లయబుల్ టు ద టాక్సేషన్ పార్ట్ ఆల్సో. సో ఇక్కడ అదే మీరు కోర్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ కోసం చూసుకుంటే కనుక బీట్ లాంగ్ టర్మ్ మ్యూచువల్ ఫండ్స్ లో కావచ్చు, స్టాక్స్ లో కావచ్చు, వాటికి 8% కాదు, కొన్ని ఏంటంటే 12%, 15%, 20%, ఈవెన్ 100% రిటర్న్ ఇచ్చేటువంటివి కూడా ఉన్నాయి. ఆ సార్ట్ ఆఫ్ ఫిక్స్డ్ రిటర్న్స్ మీకు ఇన్సూరెన్స్ లో వచ్చేటువంటి అవకాశం ఉండదు. సో ఫిక్స్డ్ రిటర్న్స్ కోసం చూసుకునేటప్పటికి ఇన్సూరెన్స్ కాకుండా అదర్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ అవెన్యూస్ లైక్ బ్యాంక్ ఫిక్స్డ్ డిపాజిట్స్ కావచ్చు, లేదంటే లిక్విడ్ మ్యూచువల్ ఫండ్స్ కావచ్చు, డెట్ మ్యూచువల్ ఫండ్స్ కావచ్చు, వీటిల్లో కొంత రిస్క్ చాలా తక్కువ. As we can relate it with the risk, sir, we can relate it to. So the risk in the products which we are talking about. Say for example, ఇప్పుడు మీకు ఇన్సూరెన్స్ లో గ్యారెంటీడ్ రిటర్న్స్ మీకు వచ్చేటువంటి అవకాశం ఉంటుంది, కానీ గ్యారెంటీడ్ రిటర్న్స్ వచ్చేటప్పటికి రిస్క్ లేదు అక్కడ. ఆ రిస్క్ లేనందువల్ల మీకు ఏంటి, మీకు రిటర్న్స్ కూడా తగ్గిపోతున్నాయి. ఇప్పుడు అదే మీరు కాస్త కోస్తో మీకు ఎడిషనల్ సర్ప్లస్ అమౌంట్ ఏదైతే ఉంటుందో దాని మీద మీకు గ్యారెంటీడ్ రిటర్న్స్ కావాల్సినటువంటి అవసరం లేకపోయినా సరే ఎడిషనల్ రిటర్న్స్ సంపాదించుకునేటువంటి అవకాశం ఉంటుంది మీకు అక్కడ. సో ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ గోయింగ్ విత్ an 8% విత్ గ్యారెంటీడ్ రిటర్న్, వై కాంట్ యూ గో ఫర్ 20% రిటర్న్? సో అక్కడ మీకు ఆర్బిట్రాజ్ ఏదైతే ఉందో ఆ 12% 15% పర్ యానం చూసుకునేటప్పుడు ఓవర్ లాంగర్ పీరియడ్ ఆఫ్ టైమ్ లో చూసుకునేటప్పుడు ఆబ్వియస్లీ యుల్ బి గెటింగ్ దట్ యాడెడ్ అడ్వాంటేజ్ దేర్. అండ్ రెండోది కొన్ని ప్రోడక్ట్స్ కి గ్యారెంటీడ్ అష్యూరెన్స్ ఉంటుంది. లైక్ బ్యాంక్ ఫిక్స్డ్ డిపాజిట్స్ ఏవైతే ఉంటాయో ఇప్పుడు వచ్చినటువంటి కొత్త లా ప్రకారం చూసుకుంటే 5 lakhs వరకు రిస్క్ అష్యూరెన్స్ అనేటువంటిది ఉంటుంది. ఈవెన్ బ్యాంక్ దివాలా తీసినా కూడా మీ డిపాజిట్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో అవి ఆల్రెడీ ఇన్సూర్డ్ అయి ఉన్నాయి కాబట్టి 5 lakhs వరకు ఇన్సూరెన్స్ ఆల్రెడీ ఉంది. అదే విధంగా ఇన్సూరెన్స్ ప్రోడక్ట్స్ కి వచ్చేటప్పుడు అయితే కనుక ఆబ్వియస్లీ వాటి తాలూకా స్ట్రక్చర్ అది ఆ రకంగా ఉంటుంది కాబట్టి మీకు ఇచ్చేటువంటి రిటర్న్ చాలా తక్కువ ఇస్తున్నాయి కాబట్టి ఆబ్వియస్లీ దే విల్ బి ఏబుల్ టు సర్వీస్ దట్. బట్ ఇక్కడ కొన్ని వేరే ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ ఏంటి అంటే వాటికి ఎటువంటి గ్యారంటీ ఉండదు, ఎటువంటి అష్యూరెన్స్ ఉండదు, బట్ యూ విల్ బి ఏబుల్ టు మేక్ మచ్ హైయర్ రిటర్న్స్. ఎందుకంటే ఆ రిస్క్ తీసుకుంటున్నారు కాబట్టి యూ విల్ బి గెటింగ్ దట్ సార్ట్ ఆఫ్ రిటర్న్స్ దేర్. సో ఇక్కడ మన పర్సనల్ లైఫ్ లో వచ్చేటప్పటికి ఇన్సూరెన్స్ సెపరేట్ గా పెట్టండి, ఇన్వెస్ట్మెంట్ సెపరేట్ గా పెట్టండి. సో రెండు కలిపి చేయడం వల్ల ఏంటి అంటే ఒకటి రిటర్న్స్ లో మనకి తగ్గిపోతున్నాయి, రెండోది ట్యాక్స్ బర్డెన్ అనేటువంటిది పెరిగేటప్పటికి ఆబ్వియస్లీ ఆ రిటర్న్స్ ఇంకా తక్కువ వస్తాయి. And most of the insurance fixed income products ఏవైతే ఉంటాయో they will try to go with the inflationary level. They will not be able to beat the inflation. సో ఇప్పుడు పెట్రోల్ 110 రూపాయల్లో ఉండేటప్పుడు మనకు ఆబ్వియస్లీ ఆ టైప్ ఆఫ్ రిటర్న్స్ కావాలి అని మనం చూస్తూ ఉంటాం. సో లాస్ట్ 1 year లో చూసుకుంటే పెట్రోల్ ధరలు దాదాపు 30% పెరిగాయి. బట్ ఫిక్స్డ్ డిపాజిట్స్ కావచ్చు, ఇన్సూరెన్స్ ప్రోడక్ట్స్ కావచ్చు, మీకు ఆ 30% సార్ట్ ఆఫ్ రిటర్న్స్ మీకు ఇవ్వలేవు. ఆబ్వియస్లీ కొంత కాంపోనెంట్ యూ షుడ్ బి పుట్టింగ్ యువర్ మనీ టువర్డ్స్ ఇన్సూరెన్స్, but not as an investment. Insurance has to be taken as a risk product only. నాకు ఏదైనా జరిగితే నా ఫ్యామిలీకి ఏమీ ప్రాబ్లం లేకుండా ఉండడం కోసం అనేటువంటి బాధ్యత మీద తీసుకోవడం అంతవరకు. అంతేగాని పెట్టిన దాని నుంచి నాకు రిటర్న్ రావాలి అనుకునేటప్పుడు అయితే కనుక ఆబ్వియస్లీ డోంట్ మిక్స్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ విత్ ఇన్సూరెన్స్. Thank you so much, sir. So one more question here. Sir, ఒక చిన్న క్లారిఫికేషన్ సార్. చెప్పండి సార్. సార్ మనకి స్టాక్ మార్కెట్ పరంగా బిఫోర్ కోవిడ్, ఆఫ్టర్ కోవిడ్ లో చాలా అవేర్నెస్ వచ్చింది మన ప్రజానీకంలో.
బిఫోర్ కోవిడ్ లో స్టాక్ మార్కెట్ పైన ఇంతటి అవగాహన కొంచెం స్థాయిలో తక్కువ. ఎందుకంటే ఆఫ్టర్ కోవిడ్ తర్వాత డిమాట్ అకౌంట్ల స్థాయి కూడా గణనీయంగా పెరిగింది సార్. ఈ నేపథ్యంలో వచ్చేసి నా క్లారిఫికేషన్, నా వివరణ ఏంటంటే, స్టాక్ మార్కెట్ లో బ్రోకరేజ్ సంస్థల ప్రమేయం ఎంతవరకు సంభావ్యమో, బ్రోకరేజ్ వ్యవస్థల కంటే నేరుగా నేషనల్ స్టాక్ ఎక్స్చేంజెస్ మరియు బిఎస్సీల ద్వారా ట్రేడింగ్ బ్రాంచెస్ ని స్థాపించి కొనసాగిస్తే మరి వ్యవస్థాపరమైన మార్పులకు అవకాశం ఉంటుంది. మరొక విషయం ఏంటంటే, ఇటీవల వచ్చేసి ఎగ్జిక్యూటివ్ పరంగా కొన్ని చేంజెస్ కనుగొంటున్నట్టుగా అనిపిస్తుంది సార్. ఇదివరకే టీటీ ఉండేది, అంటే ట్రేడింగ్ 2 days ఉండేది. ఇప్పుడు ట్రేడింగ్ 1 day, ట్రేడింగ్ 1 no, తర్వాత ట్రేడింగ్ ఇంటర్డే కూడా ఆలోచన చేస్తున్నట్టుగా సమాచారాలు వస్తున్నాయి. మరి వీటిపైన కొంచెం క్లారిఫికేషన్ కావాలి. సో ఫస్ట్ బిఫోర్ కోవిడ్, పోస్ట్ కోవిడ్ అనేటువంటి పద్ధతుల్లో మనం మార్కెట్స్ గురించి, క్యాపిటల్ మార్కెట్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ గురించి కావచ్చు, ట్రేడింగ్ గురించి కావచ్చు. సో ఇప్పుడు స్టాక్ మార్కెట్ మీద అవగాహన చాలా వరకు పెరిగింది అండ్ ఇట్స్ క్లియర్. ఎందుకంటే బేస్డ్ ఆన్ ద డిమాట్ అకౌంట్స్ ఏవైతే ఓపెన్ అవుతున్నాయో దాన్ని బట్టి మనకు అర్థమవుతున్నాయి. ఇక్కడ కొత్తగా వచ్చినటువంటి వాళ్ళందరికీ కూడా స్టాక్ మార్కెట్ అంటే లాస్ట్ 1.5 years లో చూసుకుంటే మార్కెట్లు ఎప్పుడూ పెరుగుతూనే ఉంటాయి అనేటువంటి దృక్పథంలో జనాలు అనేటువంటిది రావడం జరిగింది. మనిషి జీవితంలో ఎలా అయితే కనుక మంచి రోజులు, చెడ్డ రోజులు ఉంటాయో, మనిషి జీవితంలో ఎలా అయితే గుడ్ డేస్ ఉంటాయో, బ్యాడ్ డేస్ ఉంటాయో, చీకటి వెలుగులు ఎలా అయితే సహజం ఉంటాయో, బుల్ మార్కెట్స్, బేర్ మార్కెట్స్ అనేటువంటివి కూడా రెండు చాలా సహజం. ఇక్కడ స్టాక్ మార్కెట్ మీద అవగాహన పెరిగింది తప్పించి రిస్క్ మీద అవగాహన అనేటువంటిది ఎక్కడా పెరగలేదు. ఏదో స్టాక్ మార్కెట్స్ అంటే ఏదో బ్యూటిఫుల్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ అవెన్యూ, నాకు 1 year లో డబుల్ చేసుకోవచ్చు, 1 month లో డబుల్ చేసుకోవచ్చు అనేటువంటి అపోహల మీద ఇన్వెస్టర్స్ అండ్ ట్రేడర్స్ అనేటువంటిది మార్కెట్ లో ఎంటర్ అవుతున్నారు. అండ్ దట్ టు దే ఆర్ లుకింగ్ ఇట్ యాజ్ అన్ షార్ట్ టర్మ్ ఇన్కమ్ జనరేటింగ్ అవెన్యూ రాదర్ దాన్ లాంగర్ టర్మ్ క్యాపిటల్ ఎప్రిసియేషన్ అవెన్యూ కింద చూడట్లేదు. సో ఇక్కడ స్టాక్ మార్కెట్ ని మనం లాంగ్ టర్మ్ క్యాపిటల్ ఎప్రిసియేషన్ అవెన్యూ కింద చేసినంత కాలం ఎటువంటి మదుపులైనా సరే, ఎటువంటి రిస్కులు వచ్చినా కూడా వాళ్ళు తట్టుకునేటువంటి అవకాశం ఉంటుంది. కానీ మన ఎక్స్పెక్టేషన్స్ నెక్స్ట్ 1 month లో డబుల్ అవుతుందా, నెక్స్ట్ 1 year లో డబుల్ అవుతుందా అనేటువంటి ఎక్స్పెక్టేషన్స్ తో వచ్చే వాళ్ళకి ఏదైనా సరే మార్కెట్ జర్కిస్తే కనుక ఆబ్వియస్లీ దే విల్ బి అవుట్ ఆఫ్ మార్కెట్స్. సో ఇక్కడ మేము చేస్తున్నటువంటి అవగాహన కార్యక్రమం వచ్చేటప్పటికి ఏంటంటే, స్టాక్ మార్కెట్ అంటే ఏమిటి అనేది మనం చెప్పట్లేదు. స్టాక్ మార్కెట్ లో చేసేటప్పుడు పాటించాల్సినటువంటి డ్యూటీస్ ఏంటి, డ్యూ డెలిజెన్స్ ఏంటి, తీసుకోవాల్సిన జాగ్రత్తలు ఏంటి అనేటువంటివి మేము చెప్తున్నాం. ఇట్ ఈస్ లైక్ గివింగ్ మనం హై స్పీడ్ మీద వెళ్తే కనుక థ్రిల్లింగ్ బాగానే ఉంటుంది, కానీ పోలీసులు ఎప్పుడు కూడా స్పీడ్ లిమిట్ ఎందుకు పెడతారు? ఈ స్పీడ్ లిమిట్ లాంటిది మేము కండక్ట్ చేస్తున్నటువంటి డ్యూ డెలిజెన్స్ అవేర్నెస్ ప్రోగ్రామ్స్ అనేటువంటి మేము కండక్ట్ చేయడం జరుగుతున్నది. బాబు, స్టాక్ మార్కెట్ అంటే ఎంతసేపు బ్యూటిఫుల్ గానే ఉండదు, కొన్ని రఫ్ ఫేసెస్ కూడా ఉంటాయి, రఫ్ ఫేసెస్ కూడా ప్రిపేర్ అవ్వండి అని చెప్పేసి మనం చెప్తున్నాం. అండ్ రెండోది వచ్చేటప్పటికి రెగ్యులేటరీ ఆస్పెక్ట్స్ పరంగా మనం చూసుకునేటప్పుడు ఏంటి అంటే, ఇందాక ఆల్రెడీ నేను సెషన్ లో ఇంతకు ముందు T+3 సెటిల్మెంట్ ఉండేది, దాన్ని ఇప్పుడు T+2 సెటిల్మెంట్ కింద మనం షో రన్ చేస్తున్నాం. నెక్స్ట్ T+1 సెటిల్మెంట్ కింద రావడం అనేటువంటిది ఒక శుభ పరిణామం కింద చెప్పుకోవచ్చు. ఎందుకంటే టెక్నాలజీ మారుతున్న కొద్దీ, ఇండస్ట్రీ ఎవాల్వ్ అవుతున్న కొద్దీ, ఫిన్టెక్ అనేటువంటిది రావడం కొద్దీ, సార్ నేను డబ్బులు ఈ రోజు పెడుతున్నప్పుడు నాకు సరికి ఈ రోజే కావాలి, వై షుడ్ ఐ వెయిట్ ఫర్ 2 days? అది అక్కర్లేదు. సో దానికోసం ఏం చేస్తున్నారు అంటే T+1 సెటిల్మెంట్ కింద, ఇన్ఫాక్ట్ T-day సెటిల్మెంట్ కింద కూడా చేయడానికి అనేటువంటిది తీసుకొస్తున్నారు. జనరల్ గా మనం ఏదైనా సరే అమౌంట్ ఇస్తే కనుక ఇమీడియట్ గా నాకు సరుకు కావాలి అని మనం అనుకుంటాం. సో అదే పద్ధతిలో మనం చూసుకుంటే స్టాక్ మార్కెట్ లో ఇన్వెస్టింగ్ కోసం వచ్చేటప్పటికి, ఐఎమ్ బయింగ్ ద స్టాక్ టుడే, సో ఐ షుడ్ గెట్ ద స్టాక్ టుడే, ఐఎమ్ పేయింగ్ ద మనీ టుడే, ఐ షుడ్ గెట్ ద స్టాక్ టుడే ఓన్లీ అనేటువంటి కాన్సెప్ట్ లో మనం ఈ T-day కాన్సెప్ట్ కావచ్చు, T+1 అనేటువంటి కాన్సెప్ట్ అనేటువంటిది తీసుకురావడం మంచిది. అండ్ ఇన్ఫాక్ట్ రియల్ టైమ్ సెటిల్మెంట్ చేయగలిగితే కనుక ఇంకా మచ్ బెటర్ అడ్వాంటేజ్ ఉంటుంది. సో నేను ఇప్పుడు స్టాక్ కొన్నాను అంటే కనుక నెక్స్ట్ 1 minute లో నాకు నా డిమాట్ అకౌంట్ లో నాకు స్టాక్ క్రెడిట్ అయితే కనుక దట్ వుడ్ బి మచ్ బెటర్, బట్ దట్ ఈస్ బిట్ మోర్ లాంగర్. ఆబ్వియస్లీ దోస్ డేస్ ఆర్ నియర్, బట్ ఇప్పుడు మనం అనుకున్న నెక్స్ట్ 1 year లోనో 2 years లో అయ్యేటువంటి పరిస్థితి అయితే లేదు. ఆబ్వియస్లీ టెక్నాలజీ ఈజ్ ఇవాల్వింగ్, and when technologies are evolving, obviously this sort of technological fintech changes are very, very much important, and they'll keep on changing the industry dynamics. సార్, ఈ చిన్న క్లాప్ మనకు సార్ ఎదురుగా చెప్పిన ఒకసారి రిపీట్ చేస్తాం. స్టాక్ మార్కెట్ లో బ్రోకరేజ్ సంస్థల ప్రమేయం ఎంతవరకు సంభావ్యమో, బ్రోకరేజ్ వ్యవస్థల కంటే నేరుగా NSE, BSE ద్వారా ట్రేడింగ్ బ్రాంచెస్ స్టార్ట్ చేసి బ్యాంకింగ్ చేయడం పాసిబుల్ ఏమైనా అవకాశం ఉంటుందా ఫ్యూచర్ లో? సో ఇప్పుడు మీరు చెప్పినటువంటి ఆల్రెడీ సెబీ తాలూకా పర్యవేక్షణలో ఉంది, క్యాపిటల్ మార్కెట్, ఓపెన్ క్యాపిటల్ మార్కెట్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ఆప్షన్ అనేటువంటిది ఇప్పటికే ఉంది.
బట్ దాంట్లో ఉండేటువంటి ఆస్పెక్ట్ ఏంటి అంటే కొంత కాస్ట్ అనేటువంటిది ఇన్వాల్వ్ అయ్యింది. ఆ కాస్ట్ ఉండడం వల్ల ఏంటి అంటే రిటైల్ ఇన్వెస్టర్స్ ఆ కాస్ట్ ని తట్టుకునేటువంటి పరిస్థితి లేదు. సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు ఎక్స్చేంజ్ నుంచి డైరెక్ట్ గా మీరు అకౌంట్ ఓపెన్ చేయడానికి ఎక్స్చేంజ్ దగ్గర అంత ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ లేదు. డైరెక్ట్ గా అకౌంట్ ఓపెన్ చేయడానికి కావచ్చు, డైరెక్ట్ గా రిటైల్ ఇన్వెస్టర్ కావాల్సినటువంటి సర్వీస్ హ్యాండిల్ చేయడానికి ఎక్స్చేంజ్ దగ్గర అటువంటి ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ లేదు. సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు ఏదో పేయింగ్ చేశారు ఒక స్టాక్ కొనడానికి, ఏదో ఒక పలానా స్టాక్ కొనడానికి మీరు అమౌంట్ ట్రాన్స్ఫర్ చేశారు. అమౌంట్ ఏమో మీ అకౌంట్ లో డెబిట్ అయింది, కానీ ఇక్కడ బ్రోకర్ తాలూకా లెడ్జర్ లోనో లేదంటే ఎన్ఎస్సి తాలూకా లెడ్జర్ లోనో కనబడలేదు. ఇప్పుడు దాని గురించి మీకు డౌట్ ఉంది. మనకు ఆ డౌట్ ఏంటి అంటే ఇమీడియట్ గా ఒక బ్రోకర్ ఉంటే కనుక బ్రోకర్ కాల్ చేసి సతాయించి వాడి దగ్గర నుంచి బాబు నేను డబ్బులు ట్రాన్స్ఫర్ చేశాను, నాకు అకౌంట్ లో స్టాక్ కొనుక్కున్నాం అంటే నాకు లిమిట్ రావట్లేదు అనేటువంటి సర్వీస్ క్వశ్చన్స్ ని ఇప్పుడు డైరెక్ట్ గా ఎక్స్చేంజెస్ ఆన్సర్ చేయలేనటువంటి పరిస్థితిలో ఉంది. ఎందుకంటే అంత ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ పెద్దగా లేదు వాళ్ళ దగ్గరికి. ఇటువంటి ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ అంతా కూడా ప్రస్తుతానికి బ్రోకర్స్ ద్వారా అందిస్తున్నారు. అండ్ డౌన్ ద లైన్ వచ్చేటప్పటికి అయితే కనుక మీరు చెప్పినటువంటి ఓపెన్ క్యాపిటల్ మార్కెట్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ అయితే కనుక ఆల్రెడీ ఫ్రేమ్ వర్క్ అయితే నడుస్తున్నది. అండ్ అట్ ద సేమ్ టైం మేబీ నెక్స్ట్ 1 decade లో అది అవకాశం అయితే ఉంది. అండ్ దట్స్ పాసిబుల్ ఆల్సో. ఓకే, థ్యాంక్ యూ సార్. థ్యాంక్ యూ సార్. థ్యాంక్ యూ సార్. Sir, one more doubt from the student of final year BBA. చెప్పండి మేడం. Good morning, sir. I'm Mahesh from BBA final year. Sir, I have a doubt about ఇప్పుడు లైక్ క్రిప్టో కరెన్సీకి బ్లాక్ చైన్ సిస్టమ్ ద్వారా ప్రొటెక్షన్ ఎట్లా ఉంటుందో, లైక్ దే యూస్ టు కీప్ సమ్ మైనర్స్ అండ్ ప్రొటెక్ట్ దేర్ డేటా, అలానే స్టాక్ మార్కెట్ కి ఏ విధంగా ఉంటుంది, మన ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఎలా సేఫ్ గా ఉంటుంది? సో ఇక్కడ నువ్వు అడిగినటువంటి క్వశ్చన్ ని 2 parts కింద చూడాలి. ఒకటి నేను పెట్టిన డేటా తాలూకా సెక్యూరిటీ, నా ఇన్వెస్ట్మెంట్ తాలూకా సెక్యూరిటీ. సో దీస్ ఆర్ ద 2 different కాన్సెప్ట్స్. నీ డేటా తాలూకా సెక్యూరిటీ అంటే కనుక నీ పేరు కావచ్చు, నీ బ్యాంక్ అకౌంట్ డీటెయిల్స్ కావచ్చు, నీ ఫోన్ నెంబర్ కావచ్చు, నీ ఈమెయిల్ ఐడి కావచ్చు, ఇవన్నీ కూడా ఎంత సెక్యూర్ గా ఉన్నాయనేటువంటి క్వశ్చన్ ఒక పార్ట్. నేను పెట్టిన పెట్టుబడి ఎంత సేఫ్ గా ఉంది అనేటువంటిది రెండో పార్ట్. పెట్టిన పెట్టుబడికి ఎప్పుడు కూడా సేఫ్టీ అనేటువంటిది ఏ క్రిప్టో ఏజెన్సీ కావచ్చు, ఏ ఎక్స్చేంజ్ కావచ్చు, ఏ బ్రోకర్ కావచ్చు, ఏ మ్యూచువల్ ఫండ్ ఏజెన్సీ కావచ్చు, ఎవరు కూడా నీకు గ్యారంటీ అనేటువంటిది ఉండదు. మార్కెట్ తాలూకా డైనమిక్స్ బట్టి అవి మారుతూ ఉంటాయి. దాన్ని బట్టి కూడా నీ ఇన్వెస్ట్మెంట్ తాలూకా పర్ఫార్మెన్స్ కూడా మారుతూ ఉంటుంది. సో ఇక్కడ డేటా సెక్యూరిటీ అనేటువంటిది అంటే ఎస్పెషల్లీ నీ పర్సనల్ డీటెయిల్స్ తాలూకా సెక్యూరిటీ అయితే ఆల్రెడీ క్యాపిటల్ మార్కెట్స్ లో ఎప్పటి నుంచో ఫ్రేమ్ వర్క్ ఉంది. ద సేమ్ సార్ట్ ఆఫ్ బ్లాక్ చైన్ టెక్నాలజీ ఇప్పుడు వాడుతున్నారు కాబట్టి అక్కడ నీ డేటా ఎంత సేఫ్ గా ఉంటుందో ఇక్కడ కూడా అంతే సేఫ్ గా ఉంటుంది. రెండోది ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ తాలూకా పర్ఫార్మెన్స్ గురించి చూసుకుంటే, క్రిప్టో కరెన్సీ చూసుకుంటే ఒక రోజు 35 లక్షల్లో ఉందంటారు, ఇంకో రోజు 25 లక్షల్లో ఉందంటారు. అంటే ఒకే రోజులో 10 లక్షల రూపాయలు ఏమైనట్టు. సో అక్కడ ఏంటి అంటే ఇన్వెస్ట్మెంట్ తాలూకా సెక్యూరిటీ గురించి చూస్తున్నాం. సో ఇన్వెస్ట్మెంట్ తాలూకా సెక్యూరిటీ గురించి అయితే కనుక ఆబ్వియస్లీ ఎటువంటి ఇన్వెస్ట్మెంట్ మేనేజర్ కావచ్చు, ఎటువంటి అసెట్ మేనేజర్ కావచ్చు, ఎటువంటి అసెట్స్ లో కూడా గ్యారంటీ అనేటువంటిది ఉండదు. అక్కడ రిస్క్స్ అనేటువంటిది ప్రతి అసెట్ లో కూడా ఉంటుంది, అదే విధంగా స్టాక్ మార్కెట్ లో కూడా ఉంటుంది. సో హోప్ ఐ ఆన్సర్డ్ యూ బోత్ ద పాయింట్స్. ఒకటి డేటా తాలూకా సెక్యూరిటీ గురించి కావచ్చు, ఇన్వెస్ట్మెంట్ సెక్యూరిటీ గురించి కావచ్చు. వన్ మోర్ సార్, లైక్ పెన్నీ స్టాక్స్ కొన్ని పెట్టుకోవడం లాంగ్ టర్మ్ పెట్టుకుంటే బెస్టా, లేదంటే ఇంట్రాడేలో చేసుకుంటే బెస్టా? సో ఇక్కడ యాక్చువల్గా అయితే కనుక నువ్వు అడిగినటువంటి క్వశ్చన్ మళ్ళీ అగైన్ ఐ నీడ్ టు పుట్ ఇట్ ఇంటూ 2 different manners. ఒకటి ఇన్వెస్ట్మెంట్ పర్స్పెక్టివ్ కావచ్చు, రెండోది ట్రేడింగ్ పర్స్పెక్టివ్ కావచ్చు. సో లెట్ మీ గివ్ యూ 1 example. మీ క్లాస్ లో ఒక 50 members ఉన్నారు. 50 members లో 10 students ఎప్పుడు కూడా టాప్ 10 ర్యాంక్స్ లో ఉంటారు. బాటమ్ లో ఉండేటువంటి ర్యాంక్స్ లో బాటమ్ లోనే ఉంటారు వాళ్ళు. సో ఇఫ్ యూ నీడ్ టు గివ్ అ జాబ్ ఆర్ ఇఫ్ యూ నీడ్ టు గివ్ ఎన్ ఆపర్చునిటీ ఫర్ అ బిజినెస్ టు డూ దెమ్, మొదటి 10 people కి ఇస్తావా, లాస్ట్ 10 people కి ఇస్తావా? ఫస్ట్ 10 people. సో ఆబ్వియస్లీ ఆ ఫస్ట్ 10 people కి ఎందుకు ఇస్తామంటే కనుక వాళ్ళ తాలూకా ప్రూవెన్ ట్రాక్ రికార్డ్ ఉంది, వాళ్ళు ఏదైనా సరే మంచి చేయగలుగుతారు అనేటువంటి ఉద్దేశంతో ఉంటుంది. సో ఇప్పుడు వాళ్ళకి మంచి ర్యాంకులు వస్తున్నాయి అనేటువంటి విషయం నీకు ఎలా తెలుస్తుంది అంటే వాళ్ళ తాలూకా స్కోర్ ఏవైతే ఉందో, ఎగ్జామ్ లో స్కోర్ ఏదైతే ఉందో ఆ ఎగ్జామ్ లో స్కోర్ బాగుంటే కనుక వీళ్ళు టాప్ 10 అని చెప్పేసి నువ్వు డిసైడ్ చేయగలుగుతావు. సో ఆబ్వియస్లీ ఆ టాప్ 10 కి నువ్వు ప్రిఫర్ చేస్తావు కాబట్టి వేరే వాళ్ళు కూడా ప్రిఫర్ చేస్తారు కాబట్టి వాళ్ళకి ఇచ్చేటువంటి సిటీసీ ఏదైతే ఉందో, ప్యాకేజ్ ఏదైతే ఉందో అది హై లెవెల్లో ఉంటుంది, అదే బాటమ్ 10 తో కంపేర్ చేస్తే. సో ఇప్పుడు అదే పద్ధతిలో మనం ఒక కంపెనీ తాలూకా పర్ఫార్మెన్స్ చూసుకుంటే వాళ్ళ తాలూకా స్కోర్ కార్డ్ ఎవ్రీ క్వార్టర్ అనేటువంటిది అప్డేట్ చేయడం జరుగుతుంది. వాళ్ళ తాలూకా ప్రాఫిట్స్ కావచ్చు, వాళ్ళ తాలూకా రెవెన్యూస్ కావచ్చు, వాళ్ళ తాలూకా ఆపరేషనల్ ఎక్స్పెన్సెస్ కావచ్చు, వాళ్ళ తాలూకా అసెట్స్ కావచ్చు, లైబిలిటీస్ కావచ్చు, ఇదంతా కూడా ఒక స్కోర్ కార్డ్ కింద మనం అనుకుంటే
టాప్ 10 లో ఉండేటువంటి వాళ్ళ తాలూకా స్కోర్ కార్డ్ ఎప్పుడు కూడా బాగానే ఉంటుంది. అంటే వాళ్ళ తాలూకా అసెట్స్ గురించి, బిజినెస్ రన్ చేసేటువంటి విధానం కావచ్చు, ప్రాఫిట్స్ గురించి కావచ్చు, రెవెన్యూస్ ఎక్కువ ఉండడం కావచ్చు, ఎంప్లాయీస్ తాలూకా వెల్ఫేర్ కావచ్చు, ఇవన్నీ కూడా ఆబ్వియస్లీ టాప్ కంపెనీస్ ఏవైతే ఉంటాయో టాప్ కంపెనీస్ ఎప్పుడు కూడా బాగానే పర్ఫామ్ చేయడానికి పనిచేస్తుంటాయి. సో ఇందాక సిటీసీ గురించి వచ్చేటప్పటికి ఆబ్వియస్లీ టాప్ 10 స్టూడెంట్స్కే ఎక్కువగా సిటీసీ వస్తుంది అని మనం ఎట్లయితే అనుకున్నామో, స్టాక్ మార్కెట్ లో బాగా పర్ఫామ్ చేసేటువంటి కంపెనీస్ కూడా ఆబ్వియస్లీ వాటి తాలూకా ప్రైసెస్ ఎక్కువే ఉంటాయి. సో ప్రైస్ ఎక్కువ ఉంది అన్నంత మాత్రాన కంపెనీ చెడ్డది అన్నది కాదు, కంపెనీ మంచిది అన్నది కాదు. అదేవిధంగా ఆబ్వియస్లీ లో ప్రైస్ లో ఉంది అంటే కనుక ఆ ప్రైస్ ఎందుకు లో ప్రైస్ లో ఉంది, దేర్ ఇస్ సమ్ రీజన్ బిహైండ్ ఇట్. ఆ కంపెనీ బాగా పర్ఫామ్ చేయట్లేదు కాబట్టి దాని తాలూకా ప్రైస్ వాల్యూ తక్కువ ఉంది అని చెప్పేసి మనం చెప్పుకోవచ్చు. సో ఏదైనా సరే బాగాలేదు అనేటప్పుడు దెన్ వై యూ షుడ్ పుట్ యువర్ మనీ ఇన్ టు దట్. సో ఆబ్వియస్లీ యూ నీడ్ టు గో విత్ ద క్వాలిటీ. సో క్వాలిటీ ఎప్పుడు కూడా నీకు తక్కువ ప్రైస్కి రాదు. సో తక్కువ ప్రైస్ లో ఉంది అంటే అది క్వాలిటీ కాదని అర్థం. సో ఇక్కడ నువ్వు ఏం ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నావు, లాస్ట్ లో ఉండేటువంటి వాడికి ఫస్ట్ ర్యాంక్ వస్తుందా అనేటువంటి ఎక్స్పెక్టేషన్ నువ్వు చేస్తున్నావు, విచ్ మే నాట్ బి పాసిబుల్ ఇన్ ఎనీ కేస్. ఇప్పుడు ఒక 58th ర్యాంక్ ఉండేటువంటి స్టూడెంట్ కెన్ హీ గెట్ అ ఫస్ట్ ర్యాంక్? హీ విల్ నాట్ బి ఏబుల్ టు గెట్. అదే విధంగా ఒక 10 రూపాయలు లేదంటే 20 రూపాయలు ఉన్నటువంటి స్టాక్ 2000 రూపాయలకి వెళ్ళాలి అంటే ఇస్ ఇట్ పాసిబుల్? పాసిబుల్. ఏదో లక్ ఉండాలి, ఒక ఫ్యాక్టర్ రావాలి, అప్పుడు ఏదైనా మారితే కనుక దెన్ హీ మైట్ గెట్ సంథింగ్. ఇప్పుడు కోవిడ్ తాలూకా బ్యాచ్లో అయితే అందరికీ ఫస్ట్ ర్యాంక్లో వచ్చాయి, బట్ దట్ ఈస్ నాట్ ద యాక్చువల్ జస్టిఫికేషన్ విచ్ వీ డూ. సో రియల్ టెస్ట్ ఎప్పుడు వస్తుంది అంటే కనుక ఒక స్టూడెంట్ బాగా పర్ఫామ్ చేస్తున్నాడా లేదా అనేది ఆబ్వియస్లీ యూ విల్ బి గెటింగ్ ఇట్ అ లాంగర్ పీరియడ్ ఆఫ్ టైం. సో ఆబ్వియస్లీ పెన్నీ స్టాక్స్ లో ఇన్వెస్ట్ చేయడం మంచిదా కాదా అనేటువంటిది నేను చెప్పట్లేదు, ఇప్పుడు నువ్వు చెప్పొచ్చు. అండ్ నౌ కమ్స్ టు ది ఇంట్రాడే ట్రేడింగ్ వర్సెస్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ గురించి. సో ఇంట్రాడే ట్రేడింగ్ అనేటువంటిది ఒక రకమైనటువంటి గ్యాంబ్లింగ్ అని చెప్పేసి మనం చెప్పొచ్చు. ఆర్ ఇన్ఫాక్ట్ ఎందుకంటే యు ఆర్ ఎక్స్పెక్టింగ్ కంపెనీ టు టర్న్ అరౌండ్ ఇన్ అ డే. ఇప్పుడు ఇది ఎట్లా ఉండాలి అంటే మన ఎగ్జాంపుల్ కింద చెప్పుకోవాల్సి వస్తే, రేపు మార్నింగ్ ఎగ్జామ్ ఉంది, నేను ఇవాళ ఒక్కరోజు రాత్రి మొత్తం అంతా పడుకొని చదివేస్తే కనుక నేను రేపు మార్నింగ్ నాకు 100 మార్క్స్ వచ్చేస్తాయా? మేబీ పాస్ అవుతానేమో, పాసిబుల్, అదంతే, పాస్ అవుతానేమో కష్టపడితేనే. బట్ నాకు 100 మార్క్స్ రావాలి లేదంటే 90 మార్క్స్ రావాలంటే ఇట్ హ్యాస్ టు బి అ లాంగర్ టర్మ్ జర్నీ. సో ఆ లాంగర్ టర్మ్ జర్నీ రావాలి అనుకునేటప్పుడు ఆబ్వియస్లీ ఇట్ విల్ టేక్ టైం. సో ఆ టైం నీకు ఇంట్రాడే ట్రేడింగ్ లో నీకు ఉండదు. ఆబ్వియస్లీ యూ నీడ్ టు గివ్ దట్ సార్ట్ ఆఫ్ టైం బై ఇన్వెస్టింగ్ ఆర్ డూయింగ్ ఎ స్వింగ్ ట్రేడింగ్ కైండ్ ఆఫ్ థింగ్. సో స్వింగ్ ట్రేడింగ్ లో వచ్చేటప్పుడు ఏంటి అంటే ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ మాత్రమే మార్క్ చేసుకోవడం, ఎగ్జామ్కి వెళ్ళడం, బియాండ్ పాస్ మార్క్స్ అనేటువంటి తెచ్చుకోవడం. అదే నాకు 100 మార్క్స్ కావాలి అంటే కనుక ఐ షుడ్ రీడ్ ది కంప్లీట్ బుక్, ఐ షుడ్ పుట్ దట్, దెన్ ఐ విల్ బి గెటింగ్ గుడ్ మార్క్స్. లేదు నాకు చాలా చిన్న రిటర్న్స్ వచ్చినా పర్వాలేదు, నేను ఎగ్జామ్ రాసేటప్పుడు నేను గ్యాంబ్లింగ్ చేసుకుంటాను, నాకు ఎగ్జామ్ పాస్ అవ్వకపోయినా పర్వాలేదు అనుకుంటే ఓవర్ నైట్ లో జరిగేటువంటి రాత్రి 12 గంటల నుంచి 2 గంటల వరకు చదువుకుంటే సరిపోతుంది. So which one you would like to choose, intraday trading or swing trading or investing? So that again depends on your marks which you want. You want 100 marks or you want 60 marks or you want 35 marks. You can decide. Thank you, sir. Sir, any questions from the students? Still any questions? So, can we go with the chat box, sir? Any questions still left? చాట్ బాక్స్ లో స్టాక్ మార్కెట్ అనేది గ్యాంబ్లింగ్ అంటూ ఉంటారు, ఎందుకు అంటూ ఉంటారు అనేటువంటిది అడిగారు. Okay. సో మెయిన్ థింగ్ ఇక్కడ స్టాక్ మార్కెట్ గ్యాంబ్లింగ్ అంటే కనుక గ్యాంబ్లింగ్ అనేది దేని మీదైనా సరే చేసుకోవచ్చు, కేవలం ఒక స్టాక్ మార్కెట్ అనేటువంటిదే కాదు. ఈవెన్ మన దగ్గర ఒక 13 రకాల డిఫరెంట్ ముక్కలు ఉన్నా కూడా ఆ 13 రకాల ముక్కలను కూడా మనం డెఫినెట్లీ దాన్ని గ్యాంబ్లింగ్ కింద వాడుకోవచ్చు, ఏదైనా సరే గ్యాంబ్లింగ్ అనేటువంటిది చేసుకోవచ్చు. ఇన్ఫాక్ట్ ఒక మన ఎగ్జామ్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో చెప్పుకున్నా కూడా ఈ క్వశ్చన్ వస్తుందా రాదా ఎగ్జామ్ లో అనేటువంటి విషయం కూడా ఒక గ్యాంబ్లింగ్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూనే. మనకి క్లియర్ కట్ అవుట్కమ్ రావాలి అంటే కనుక ప్రొఫెసర్స్ చెప్పేదో లేదంటే ఫ్యాకల్టీ మెంబర్స్ చెప్పేటువంటి కాన్సెప్ట్స్ అన్నిటిని అర్థం చేసుకోవడం, దాన్ని స్టడీ చేసుకోవడం, దాన్ని అప్పుడు ఎగ్జామ్ ఆన్సర్ పేపర్ లో రాస్తే కనుక మనం పాస్ అయ్యేటువంటి అవకాశం ఉంటుంది. అదే నాకు ఈ క్వశ్చన్ వస్తుందా రాదా ఎగ్జామ్ లో వస్తుందా రాదా అనేటువంటి ఉద్దేశంతో మనం చదువుతున్నాం అంటే కనుక అవుట్కమ్ మనకి 50-50 అని చెప్పేసి మనం అనుకోవచ్చు. అదే రకంగా ఇన్వెస్ట్మెంట్ చేసేటప్పుడు కానీ ట్రేడింగ్ చేసేటప్పుడు కానీ నాకు క్లియర్ కట్ గోల్ అనేటువంటిది లేకపోవడం వల్ల లేదంటే నేను రీసెర్చ్ చేయకపోవడం వల్ల ఏదైనా సరే చేస్తే కనుక
ఆ కంపెనీ ఏం చేస్తుంది, ఆ కంపెనీ తాలూకా ప్రోడక్ట్స్ ఏంటి, ఆ కంపెనీ తాలూకా కస్టమర్స్ ఎవరు, ఆ కంపెనీకి ఉండేటువంటి లాభసాటి ఏంటి అనేటువంటి విషయం తెలియకుండా చేస్తే అది గ్యాంబ్లింగ్. ఇవన్నీ తెలిసి నాకు ఈ బిజినెస్ నాకు నచ్చింది, నాకు ఇది బాగా అండర్స్టాండ్ అయ్యింది అనేటువంటి విషయం తెలుసుకొని చేస్తే కనుక అది గ్యాంబ్లింగ్ కాదు. And there is one more question. What is the purpose of over-the-counter exchange of India? ఈ ఓవర్ ద కౌంటర్ ఆఫ్ ఎక్స్చేంజ్ ఆఫ్ ఇండియా అనేటువంటిది క్వశ్చన్ హ్యాస్ టు బి బిట్ ఎలాబరేటెడ్, ఎందుకంటే అందులో డీటెయిల్స్ పెద్దగా ఏం లేవు. సో ఇఫ్ సమ్వన్ కెన్ ఎలాబరేట్ దట్, ఆబ్వియస్లీ we can try to answer that. మేడం మీరు అన్మ్యూట్ చేసుకోవాలి. So any more questions from the students side? So that's it. So with that we can wind up the session, madam. Okay, sir. I request in the session, Reddy sir is there, KL Reddy director sir is there, sir. I request our honorable director KL Reddy sir to speak out few words. So director sir. So can you unmute sir? Unmute yourself. Director sir. Hey, director sir unmute చేసుకొని చెప్తారు. Forget. Run. Zafer నుంచి. Sir, 2 minutes, sir. Okay, madam. Yeah, I've been trying to unmute my mic, but the host should unmute me. That's why it got delayed. And sorry for all of you waiting for me to speak to you. And it is very quite interesting, Narasimha Rao Garu, and you have given a very detailed update of the capital market for the students. Very useful, and right from the physical possession of the shares, when buy the shares from the company, and we used to possess the shares in a physical form, but after the demat account, now we are now able to buy and then transfer them into our demat account. That is a facility, that is a development that happened in the capital market. And also he explained how these the latest trends also in the capital market, and if you buy shares, you can also buy using the UPI PIN and online buying of the shares. And we explained to you about the intraday and intraday trading. And since it is a very, very good explanation that you have given about the intraday, if you want to just have a pass mark, go for intraday. And if you have a full-fledged mark, 100%, of course, naturally a long-term travel, and you have to go intraday transactions or purchase of the shares. And he also said the blue chip shares and as well as the short-term, the testing of our own luck. So that kind of purchase also will be useful. And it is you explained to you about various developments in the capital market.
and very happy and very beneficial to the participants. And I thank you on behalf of the Sri Ramakrishna Degree and PG College. Professor Narasimha Rao Garu has given very elaborate and very detailed analysis of the capital market. Thank you so much, sir. Thank you so much, sir, Director, sir. Yeah. So here we go with the vote of thanks, sir. You can wind up. Yes, thank you. It's a little vote of thanks from our college. We thank today's speaker, Mr. Sampada Narasimha Rao sir and Mr. Prasad Benishetty sir for giving a wonderful information on the capital markets and the due diligence of investing, how they have to take the precautionary steps. And I thank Honorable Chairman sir, Dr. Ramakrishna Reddy sir, and Honorable Director, Professor K.N. Reddy sir, and Academic Dean Hemant Reddy sir, and all the faculty members and the students on behalf of the Department of Commerce and the Management and Sri Ramakrishna institutions. Thank you so much, sir, for giving the live session, and they have gained some knowledge and they have clarified few doubts we have. Thank you so much, sir. Narasimha Rao, sir. So here we will wind up the session. Thank you very much, madam. I would like to really thank the Ramakrishna College for taking this Thank you. initiation. It's really great. Thank you, Narasimha Rao. Thank you, sir. Thank you very much, sir. Thank you. Thank you so much, sir. So we can wind up.